यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोबनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्तम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रे। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। मूकं करोतु वाचालं पङ्गं लङ्घयते गुरुम् एते कृपातमशं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् आराध्य भगवान् व्रजेशतनया तद्धाम वृन्दावनं रम्या कसिदौपासन व्रजवधू वर्गेण वा कल्पितं श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्दो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरानापरभू। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी stand up pranam mataji and prabhuji. Today I am going to take the class. నేను ఇవాళ 4వ స్కందం 22వ చాప్టర్ లో 1 నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు సమ్మరైజ్ చేస్తున్నాను. 22వ అధ్యాయం కంప్లీట్ అవ్వటం వలన సమ్మరీ చెప్పమన్నారు. అందుకని 1 నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు సమ్మరీ చెప్తాను మాతాజీ. తప్పులుంటే మన్నించండి. నేను చాలా అసలు నాకు ఏది గుర్తుండట్లేదు. ఎంత చదువుకున్నా కూడా ఎంత విన్నా కూడా ఏదో తెలిసిందే చెప్పాలనుకున్నాను. ఎలా చెప్పిస్తే అలా పలుకుతాను. ఇంకా అంతా గురు కృప, దైవ నిర్ణయం. నన్ను కొంచెం ఓర్చుకోండి. అందరి పాదాలకి నమస్కారం. బాలగవన్ ప్రభుజీకి జై.
ఈ 22వ అధ్యాయము పృథు మహారాజు దగ్గరికి కుమారగణము వచ్చిన హ్మ్. వైనం ఎలా వచ్చారు? ఎలాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు? అనేది అంతా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు దీంట్లో. ఆహ్, మొదటి శ్లోకము మైత్రేయ ఉవాచ. జనేషు ప్రగృహేత్స్వేవం పృథుం పృథుల విక్రమం తత్రూపజగ్ముర్మున యశ్చత్వారః సూర్యవర్చసః. మైత్రేయ ముని చెప్తున్నారు. ఆ విధముగా ప్రజలు అతి పరాక్రమవంతుడగు పృథువును ప్రార్థించుచుండగా సూర్య సమతేజులగు సనకాది కుమారగణం అచ్చటకు అరుదించిరంట. ప్రజలందరూ పృథు మహారాజుని పరాక్రమవంతుడిలాగా పొగుడుతూ ఉండగా అదే సమయంలో సూర్య తేజంతోటి ఒక వెలుగులాగా నలుగురు కుమారులు చతుష్కుమారులు అక్కడికి అరుదించారంట. చతుష్కుమారులు వచ్చే ముందు ఫస్ట్ పెద్ద సూర్యకాంతిలాగా వస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి అంత లైటింగ్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళకంత వెలుగు ముందు ప్రకటమవుతుంది. తర్వాత వాళ్ళొస్తున్నారు. అంత గొప్ప గొప్ప మునులు వాళ్ళు. సూర్యకుమార్ ఆహ్, సూర్య ఆహ్, సూర్యకిరణముల వంటి వెలుగుతోటి వాళ్ళు హ్మ్. ఎంటర్ అయ్యారు. పృథు మహారాజు వాళ్ళ హ్మ్. రాజ్యానికి. రెండవ శ్లోకం. తాంస్తు సిద్ధేశ్వరాన్ రాజా వ్యోమ్నో అవతారతో అర్చిషా లోకాన పాపాన్ కుర్వాణాన్ సానుగో చష్టలక్షితాన్. సిద్ధేశ్వరులకు కుమారగణము ఆకాశం నుండి దిగి వచ్చుచుండగా వారి తేజస్సును గాంచి రాజు మరియు అతని అనుయాయులు వారిని గుర్తించారు. వాళ్ళ తేజస్సుతోటే వాళ్ళని గుర్తించారు. చతుష్కుమారులు వచ్చేసారే అని గుర్తించి ఆహ్, వాళ్ళ నలుగురిని వెల్కమ్ చెప్పడానికి, స్వాగతించడానికి పరుగు పరుగున వెళ్లారంట. వాళ్ళు సిద్ధులంట. అష్టసిద్ధులకి వాళ్ళు అష్టసిద్ధులు వాళ్ళకి పొందిన వాళ్ళు. అంటే అష్టసిద్ధులంటే వాళ్ళు తేలికైన వస్తువు కంటే కూడా తేలికగా అయిపోగలుగుతారు. అత్యంత బరువైన వస్తువు కంటే కూడా బరువుగా అయిపోతారు. వాళ్ళు ఏవైనా నియంత్రించుకోగలుగుతారు. 8 విధాలైన యోగ సిద్ధులను వాళ్ళు వాళ్ళు ఆహ్, వాళ్ళకి వచ్చనమాట. అన్ని సిద్ధులు వాళ్ళు అన్నీ వాళ్ళకి స్వతహాగా వాళ్ళు అవలంబిస్తారు. సో, ఆ కుమారగణమును గణము నలుగురు కలిసి చతుష్కుమారులు నలుగురు కలిసి అలా వచ్చేసరికి ఆ వెలుగుతోటి వాళ్ళు అలా లోపలికి రాగానే వీళ్ళకందరికీ కనపడి వీళ్ళు చతుష్కుమారులే వచ్చేస్తున్నారు ఇక్కడికి అనుకున్నారంట. వాళ్ళలా ఆకాశంలో పయనిస్తూ ఉంటే ఏ విమానమో ఎక్కి రావటం కాదు. వాళ్ళు ఆకాశంలో పయనిస్తూ ఉంటే ఇదేంటి ఇక్కడ ఎక్కడో ఇక్కడ ఏది పాపాలు లేకుండా చాలా పుష్కలంగా కనపడుతుంది ఈ నేల. ఇదెవరిదో చూద్దామని వాళ్ళు దిగారంట. అంటే యాక్చువల్‌గా కుమారగణాలు ఎక్కడికైతే వెళ్తారో అక్కడ పాపరహితమయ్యి అంతా పుష్కలంగా ఉంటుందంట. వాళ్ళు ఎళ్ళిన చోటల్లా వాళ్ళు అంత పుష్కలంగా చేయగలుగుతారు. కానీ ఆల్రెడీ వీళ్ళు వెళ్ళకుండానే ముందే పృథు మహారాజు వల్ల అక్కడ పుష్కలంగా ఉందంట. ఈ ఈ ఈ రాజ్యం ఏంటో చాలా పుష్కలంగా కనపడుతుంది. ఇక్కడ ఏ పాపాలు కనిపించట్లేదు. ఎవరు పాలిస్తున్నారు అని చూసుకోవటానికి కుమార చతుష్కుమారులు అక్కడికి అరుదించారు. అక్కడికి రాగానే వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏ అంతరిక్ష నౌకలోనూ రాలేదు. వాళ్ళు అలాగా పయనిస్తూ అలా జస్ట్ డైరెక్ట్‌గా దిగిపోయారంట. ఆహ్, ఎక్కడైనా సరే వాళ్ళు ఆహ్, పృథువు పరిపాలనలో ఇంత బాగా ఉందే ధరిత్రి. ఇంత పాపరహితంగా ఉండింది. అందుకని ఆ రాజుని చూడటానికని సనకాదులు అక్కడికి చూసి వద్దామని చెప్పి కిందకి దిగారు. ఎక్కడైనా పాపాలుంటే వాళ్ళు సాధారణంగా వెళ్లరు. చతుష్కుమారులు ఎక్కడికి వెళ్లరు. అంటే వాళ్ళక్కడికి దిగరసలు. వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకున్న చోట పాపరహితం అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ పాపరహితంగా ఉన్న ఈ ధరిత్రి ఎక్కడ ఉంది? ఇది ఎవరు పాలిస్తున్నారు అని చూడటానికి పృథు మహారాజుని కలుసుకోవడానికి వాళ్ళు కిందకి దిగి వచ్చారు. మూడవ శ్లోకం. తద్దర్శనోద్గతాన్ ప్రాణాన్ ప్రత్యాదిత్సురివోత్థితః ససదస్యానుగో వైన్య ఇంద్రియేశో గుణానివ. సనకాది కుమారగణమును గాంచినంతనే పృథువు వారిని ఆహ్వానించటానికి అచిర చిత్తుడయ్యెను. బద్ధజీవుని ఇంద్రియములు త్రిగుణములచే శీఘ్రమే ఆకర్షితమయ్యేడి రీతి అందుచే అతడు తన అమాత్యులను కూడి వెంటనే లేచి నిలుచుండెను. వాళ్ళని చూడగానే చతుష్కుమారులను చూడగానే అసలు ఇంక ఏ స్పృహ లేకుండా దబదబా లెగిసి వాళ్ళ అనుయాయులతో పాటు వాళ్ళని స్వాగతించడానికి ఆహ్, తన కంట్రోల్ లేకుండానే లెగిసి వెళ్లి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి వాళ్ళని ఆహ్వానించడానికి లెగిసారంట. ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి మనం. బద్ధజీవులు మనలాంటి వాళ్ళము.
కొన్ని కొన్ని ఇంద్రియ విషయాలపై ఆకర్షితులమవుతాము. అంటే కళ్ళు మంచి చాలా కలర్‌ఫుల్ పిక్చర్స్ ఏమైనా కనపడితే చూడటానికి ఆకర్షితమవుతాయి. ముక్కు వాసన ఏదైనా మంచి వాసనొస్తే వాసనకి అట్రాక్ట్ అవుతాము. అలాగే ఏమన్నా ఆహ్, తినుబండారాలు కనిపిస్తే తినాలి అని ఆశ కలుగుతుంది. సో, ఇంద్రియ విషయాలపై మనము చాలా ఆకర్షితులమవుతాము బద్ధజీవులు. కానీ అంటే ఎవరు ఎలాంటి విషయం మీద ఆకర్షితులుగా ఉంటారో, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి ఆ వైపు వాళ్ళు ఆకర్షితులవుతారు. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే, బద్ధజీవులకి లాగా గుణములకి ఇంద్రియ విషయాలపై అయ్యే విధంగా పృథు మహారాజు ఆహ్, చతుష్ కుమారుల్ని చూడగానే అసలింక కంట్రోల్ లేకుండా నియంత్రించబడకుండా తన ఇంద్రియ విషయంపై ఆకర్షితులైన విధముగా లెగిసి వెళ్లి వాళ్ళని స్వాగతించటానికి వెళ్లారంట. అంటే ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే ఎవరైతే వాళ్ళ గుణాల్ని బట్టి అటువంటి వాళ్ళతోటే వాళ్ళు కలుస్తారు. ఆహ్, ఉదాహరణకి ఆహ్, తాగుబోతు వైపుకే వెళ్తారు. అలాగే మహాపురుషులు సాధువుల దగ్గరికే వెళ్తారు. ఆహ్, వైష్ణవుల దగ్గరికే వెళ్తారు. మనము భక్తిలో ఉండే భక్తి ఎవరు చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గరికే ఆకర్షితులమవుతాము. వైష్ణవులు ఎక్కడ కనపడితే అక్కడికి మనం వెళ్తాము. సో, అలాగా పృథు మహారాజు కూడా విజ్ఞాన చతుష్కుమారులు లాంటి గుణాలు పృథు మహారాజులో కూడా ఉండినా కూడా నేను వాళ్ళు ఈక్వల్ నేనెందుకులే వెళ్ళేది అనుకోకుండా ఆయనసలు ఏమి అంటే ఆయన లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళకపోతే నా ప్రాణం పోతదేమో అన్నంత ఆతృతగా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి స్వాగతించడానికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎవరు ఎలాంటి గుణములుంటాయో ఆ గుణాలను బట్టి వాళ్ళ సాంగత్యం ఎవరితోటి ఉంటుందో వాళ్ళని బట్టి మనం వాళ్ళ గురించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆహ్, ఎవరు య వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు ఆకర్షితులవుతారు. సో, ఆహ్, అంటే పృథు మహారాజు గూడా వంటి వాడు కాబట్టి వాళ్ళని స్వాగతించటానికి ఆహ్, పరుగున వాళ్ళ అనుయాయులతోటి వెళ్లి తీసుకురావడానికి వెళ్తారంట. ఆహ్, పృథు మహారాజు అంత గొప్ప వ్యక్తి. అంత హ్మ్, రాజ్యాన్ని పాప రహితంగా చేసుకొని తన ప్రజలను భక్తి దారిలో నడిపించటానికి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తూ, ప్రజలనందరినీ సుఖంగా ఉంచుతూ, భక్తిలో రాణి రాణించాలని వాళ్ళని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో, అలాంటి పృథు మహారాజు చతుష్ కుమారులు అరుదించగానే వారిని హ్మ్, స్వాగతించడానికి స్వయంగా లెగిసి వెళ్లి వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకున్నారు. 4 శ్లోకం. గౌరవాద్యంత్రితః సభ్యః ప్రస్రయానత కందరః విధివత్ పూజయాం చక్రే గృహీతాద్యర్హణాసనాన్. ఋషులు శాస్త్రవీతమైన ఆహ్వానమును అంగీకరించి ఆసనములు గ్రహించినంతటా వారి మహిమలచే ప్రభావితుడైన పృథువు వెంటనే వంగి నమస్కరించి వారిని అర్చించెను. ఈ చతుష్కుమారులు వైష్ణవ సంప్రదాయానికి పరంపర గురువులంట. ఆహ్ 4 సంప్రదాయాలున్నాయి. బ్రహ్మ సంప్రదాయము, శ్రీ సంప్రదాయము, కుమార సంప్రదాయం, రుద్ర సంప్రదాయం. ఈ 4 సంప్రదాయాల్లో కుమార సంప్రదాయం గురు శిష్య పరంపర సనకాదుల నుండి వచ్చుచున్నది. కనుక పృథువు సంప్రదాయ ఆచార్యుల ఎడ అత్యంత గౌరవం కలిగిందని. సంప్రదాయ ఆచార్యులు కాబట్టి వాళ్ళ మీద చాలా గౌరవంతోటి వాళ్ళని కు వాళ్ళని కూర్చుండబెట్టి ఆహ్, దేవదేవుడికి మళ్ళని గురువుగారైనా కూడా దేవదేవుడికి మళ్ళీ అర్చించాలి అని మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. ఈ శ్లోకంలో విధివత్ అను పదం ప్రధానమైంది. అనగా గురువును లేదా పరంపరాచారిని ఆహ్వానించడంలో పృథువు కూడా శాస్త్రోపదేశములనే ఖచ్చితంగా పాటించెను. శాస్త్రాలలో చెప్పిన విధముగా తను దేవదేవుడికి మళ్ళే గురువులను గౌరవించాలి అనే విషయం మీద బాగా ఆహ్, ఆహ్, స కేంద్రీకరించి వాళ్ళని ఆహ్ చాలా మోకరిల్లి నమస్కరించి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేశారు. అంత మర్యాద ఇచ్చి వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని ఆసనాల్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళని అలాగా అంటే ఆహ్, వాళ్ళని కలుసుకొని వాళ్ళని దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళని మోకరిల్లి వాళ్ళకి దండం పెట్టుకొని వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత 5వ శ్లోకంలో తాత్పద శౌచ సలిలైర్మా
చితాలకబంధనః తత్ర శీలవతాం వృత్తమాచరన్ మానయన్నివ. ఆ తర్వాత ఆ రాజు సనకాదుల కాళ్ళు కడిగిన నీళ్లను శిరోజములపై చల్లుకొనెను. ఆహ్, అతడు ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడసిన మహనీయులను ఏ విధంగా ఆహ్వానించవలెనో అట్టి తన ఆచరణ ద్వారా చూపెను. వాళ్ళని మోకరిల్లి నమస్కరించి వాళ్ళ పాదాలను హ్మ్. కాళ్ళను నీళ్ళతో కడిగి, ఆ నీళ్ళను తన తలపైన చల్లుకున్నారు. అంటే అంత మర్యాద, అంత గౌరవం చతీష్ కుమారులు గురు పరంపరలోని గురువులు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆహ్, పాద ప్రక్షాళన చేసి ఆ పాద ఆహ్, ఆహ్, కడిగిన ఆ పాద అమృతంని తను తీసుకొని తన తల మీద చల్లుకున్నారంట. ఈ విధముగా ఏ విధముగా ఆహ్వానించాలో అట్టి ఆహ్వానం చేసుకున్నారు. అంటే అంత గొప్ప వ్యక్తులను వాళ్ళంతట వాళ్ళు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే గురువులు ఎవరైనా సరే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళను కడిగి వాళ్ళ నీరు మనము నెత్తి మీద వేసుకోవాలి. మనకి ఈ రోజుల్లో మనకి తెలీదు. ఈ మనం ఎలాగా మాయావాదంలో ఎంత అట్రాక్ట్ అయిపోయి ఎంత మరిచిపోయామంటే అసలు శాస్త్రాల్లో ఇలా చెప్తారు అని కూడా మనకు తెలీదు. ఎవరి కాళ్ళకి దండం పెట్టకూడదు. కొన్ని కొన్ని మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్‌లో చెప్తారు. ఎవరికీ మనం పాదాభివందనం చేయకూడదు. మనం కాళ్ళ వంగకూడదు. ఎందుకంటే మనలో దేవుడున్నాడు. మనము దేవుడే అంటారు. కానీ అలాగా అది అది తప్పు. మనం ఇన్ని రోజులు అంటే నాకు తెలిసి నేను మెడిటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వాటికి వీటికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు. ఆహ్, ఆహ్, పాదాభివందనం చేయకూడదు. మనం వంగకూడదు అనేవాళ్ళు. మనమే దేవుళ్ళము. అంటే మనలో దేవుడున్నాడు కాబట్టి మనం ఎందుకు వంగేది అనేవాళ్ళు. అంటే గురువులే చెప్పేవాళ్ళసలు. నమస్కారం చేస్తే ఊరుకునేవాళ్ళు గాదు. ఇంకొకటేంటంటే జనరల్‌గా మనము లేమన్ అంటే మనకేం తెలీదు గాబట్టి గురువులు కనిపించగానే అందరూ ఫటాఫట ఎళ్ళిపోయి దబదబా ఆళ్ళ మీదకెళ్ళిపోయి తాకి అంటుకొని దండం పెట్టుకోవాలని మూర్ఖత్వంగా వెళ్తారు. అది మనం ఎలాంటి వాళ్ళము, వాళ్ళెలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళది మీదకి వెళ్లి అంటుకోవచ్చో లేదో, ముట్టుకోవచ్చో లేదో అని కూడా ఆలోచన ఉండదు. ముట్టుకుంటే చాలు అన్నట్లుగా అదేదో వెళ్లి హ్మ్, టచ్ చేస్తారు. అది అది తప్పు అని తెలుసుకోలేకుండా మనము ఇన్ని రోజులు అంటే కొంత నాలెడ్జ్ లేక, మనం తెలుసుకోలేక వెళ్లి మనం అలా దండం పెట్టేస్తాం. ముట్టుకుంటే గొప్ప అన్నట్లు అనుకునేవాళ్ళం. గురువులు కూడా అలాగే అందుకని అసలు మీరు దాని దాని దగ్గరికి రావద్దు, దండం పెట్టొద్దు అని చెప్పేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఈ ఈ దీన్ని మిస్‌లీడ్ చేసుకున్నారు అందరూ కలిసి. ఎవరికి వాళ్ళే దేవుళ్ళు అందుకని దండం పెట్టకూడదని చెప్తున్నారు అని చెప్పేసి. మేబీ నేననుకుంటున్నాను. గురువులకి మీద పడి అందరూ దండం పెట్టుకుంటే ఈ కంట్రోల్ చేయటానికని ఎవరు దండం పెట్టకూడదు అని చెప్పేసరికి దాన్ని అలా పాకిపోయి ఎవరికి వాళ్ళు దండం పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి అనుకున్నారన్నమాట. సో, యాక్చువల్‌గా పృథు మహారాజు కుమారగణము రాగానే వాళ్ళని తన దైవత్వము దేవుడికి మళ్ళే భగవంతుడు దేవాది దేవుడే వచ్చినంత విధంగా అంటే గురువులు పరంపరలో ఉన్న గురువులు కూడా దేవుడితో సమానము అని శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధముగా వాళ్ళ కాళ్ళని కడిగి ఆ చరణామృతాన్ని ఆయన శిరస మీద జల్లుకున్నారంట. సో, ఇది అసలు పద్ధతి. శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధంగా పృథు మహారాజు కరెక్ట్‌గా అన్వయించారంట. అక్కడ వాళ్ళ పాదాలని కడగాలి. ఆ నీళ్లు మన తల మీద చల్లుకోవాలి. అలా అని మనము మీద పడి చేయకూడదనమాట. మనం ఎంతలో ఉండాలో మన అర్హత, మన వాల్యూస్ తెలుసు. అంటే మనం ఎక్కడి వరకు ఉండాలో అక్కడి వరకే ఉండి, మనం ఎవరైనా గురువులు మన ఇంటికొచ్చినప్పుడు తాకకుండా జాగ్రత్తగా చాలా మర్యాద పూర్వకంగా మనం వాళ్ళని ఆహ్, మర్యాద చేసుకొని వాళ్ళ పాదాలు కడుక్కొని, ఆ నీరు మన నెత్తి మీద చల్లుకోవాలి అని తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చారు అంటే, అంటే గురువు పరంపరాల వాళ్ళు, వైష్ణవులు ఎవరైనా వచ్చారంటే వాళ్ళకి సకల మర్యాదలు చేసుకొని, వాళ్ళ పాదాలు వాళ్ళ పాదాలకి ఆహ్, పూజ చేసుకొని మనం ఆ శిరస్సు రిమైనింగ్స్ మనం వేసుకోవాలి. ఆపని ఆచరి ప్రభు జీవే సిఖాయ అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు పలికిరి. ఆచార్యునిగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు తమ జీవితమును ఏది బోధించిరో దాన్ని స్వయంగా ఆచరించి ఉండిరి. అంటే ఎవరైతే గురువులు ఏది చెప్పినా గూడా అది కరెక్ట్‌గా ఆచరించి ఉంటారనమాట. ఈ ఐదో శ్లోకంలో ఎవరైనా సరే ఆహ్, ఎవరికి అంటే మనం చేసే ప్రవర్తన వల్ల మనం వేరే వాళ్ళకి బోధించగలుగుతాం. మనం మనం చేసే అంటే పృథు మహారాజు సతీష్ కుమారులని ఎలా గౌరవించారో ఆ విధంగానే ప్రజలందరూ కూడా గురువులని గౌరవించాలి అనే 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 దాన్ని అక్కడ చూపించుకున్నారు.
సో, జనసామాన్యానికి ఆదర్శనీయుడిగా నిలిచారంట పృథు మహారాజు. బోధకుడనేందుకు పృథు మహారాజుని దాన్ని ఆచరించారు. అంటే ఆయన చెప్పే విధానాలన్నిటిని తను ఆచరించి చూపించేవాళ్ళు. సో, చెప్పటం ఒకటి, చేయటం ఒకటి అన్నట్లు కాకుండా ఏదైతే చెప్తారో అది చేసి చూపించేవారు. బోధించినప్పుడు అది చేసి చూపించాలి. మనం ఎక్కడైతే ఏమైనా ఎవరికైనా చెప్పామంటే అది మనం చేస్తున్నామా లేదా అని మనం ఫస్ట్ ఆచరించి, మనం అది పాజిబిలిటీని చూసి దాని ప్రకారం మనం వాళ్ళకి చెప్పుకొని వాళ్ళు చేసేటట్లు చేయాలి. అసలు శాస్త్రాల్లో ఇలా చెప్తున్నారు. మనం చేస్తున్నామా లేదా అది గమనించుకోవాలి. సో, పృథు మహారాజు ఆ రోజుల్లో ఆ చతుష్కుమారులు వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే వాళ్ళని గౌరవించి, వాళ్ళ పాదాలను కడిగి, వాళ్ళ నెత్తి మీద చల్లుకున్నారో, అదే విధంగా మనం ఈ రోజుల్లో వైష్ణవులు గాని, బ్రాహ్మణులు గాని, గురువులు గాని ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారిని మనం అశ్రద్ధ చేయకుండా సకల మర్యాదలతోటి వారి పాద ప్రక్షాళన చేసి, వాళ్ళ కాళ్ళు కడిగి, ఆ నీరు మనం నెత్తిన చల్లుకోవాలి. అది మనకి చాలా పుణ్యఫలం ఇస్తుందన్నమాట. 6వ శ్లోకం. हठकासन आसीनान् स्वदिष्ट्येष्विव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः प्रीतः प्राह భవాగ్రజాన్. పరమశివునికి అగ్రజులైన ఆ నలుగురు ఋషులు హేమ సింహాసనముపై ఆసీనులైనప్పుడు పీఠముపై జ్వలించు అగ్నివలె గోచరించిరి. పరమశివుడికి అగ్రజులు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన చతుష్కుమారులు చతుష్కుమారులు వచ్చారంట. చతుష్కుమారులు వచ్చి బ్రహ్మ అడిగినప్పుడు మీరు జనరేషన్ వృద్ధి చేయాలి. మీరు ప్రజల్ని అంటే మీరు పాపులేషన్ పెంచాలి అని చెప్పినప్పుడు చతుష్కుమారులు నిరాకరించారు. వాళ్ళకి ఈ ఇంద్రియ భోగాలకి మేము అట్రాక్ట్ అవ్వదలుచుకోలేదు. ఇంద్రియ భోగాలకి ఆశించి మేము అలా వెళ్తే మేము మేము ఆ విషయంలో మేము అసలు ఇంట్రెస్టెడ్ కాదు. మేము ఇట్లాగే ఉండిపోతామని వాళ్ళు కోరుకున్నారంట బ్రహ్మని. అప్పుడు బ్రహ్మకి చాలా కోపమొచ్చి భృకుటి ఇట్లా చేశారంట. భృకుటి ముడివేసినప్పుడు ఆ భృకుటి నుంచి రుద్రుడు ఉద్భవించారు శివుడు. సో, శివుడు చతుష్కుమారుల తర్వాత వచ్చారు కాబట్టి శివుడికి అగ్రజులైన వారు అని ఇక్కడ సంబోధించారు. శివుడికి అగ్రజులు అని అన్నప్పుడు అంటే ఈ అగ్రజులు అయినా కూడా వీళ్ళు ఆ చిన్న 5 ఏళ్ల బాలురులాగానే ఉండిపోయారు. వీళ్ళలా కోరుకున్నారు బ్రహ్మని. ఎందుకంటే ఎ ఎ పెరిగితే మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియ విషయాలపై ఆకర్షితులమవుతామేమో అని వాళ్ళకి తెలిసికొని వాళ్ళు ముందే అది ఊహించి వాళ్ళు ఆ స్టేజ్‌కెళ్ళకూడదు. మేము ఇలాగే ఉండిపోయి మేము భగవంతుడిని తెలుసుకుంటాం. మేము బ్రహ్మజ్యోతిని తెలుసుకుంటామని అనుకున్నారంట. సో, వాళ్ళు చతుష్కుమారులు కుమారుల్లాగానే ఉండిపోయారు. 5 ఏళ్ల బాలురమల్లనే ఉండిపోయారు. సో, ఇక్కడ అందుకని మనకి పరమశివునికి అగ్రజులు అని సంబోధించారు. ఆహ్, వాళ్ళు ఆ నలుగురు కుమారులు హేమ సింహాసనము బంగారంతో చేసిన సింహాసనం మీద కూర్చోగానే జ్వలించే అగ్ని వల్లే గోచరించారంట. వాళ్ళు కాలుతున్న నిప్పుల వల్లే కనపడ్డారు. అంత అంత వెలుగుతోటి ఉన్నారనమాట వాళ్ళు. సో, వాళ్ళు ఫ్లేమ్ లాగా కనిపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత పృథు మహారాజు చాలా పరమ శాంతముగను మరియు వారి ఏడ గౌరవంతోను గొప్ప తోను ఇట్లు పలుకనారంభించెను. వాళ్ళతోటి ఇంకా ఇలా మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళని కూర్చొనిపెట్టి వాళ్ళకి అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చి వాళ్ళతోటి క్వెషన్స్ అడగటం మొదలుపెట్టారు. ఇక్కడ ఇంకోటి మనం తెలుసుకోవాల్సిందేంటంటే ఆహ్, సతీష్ కుమారులు విషయం ఇంద్రియ విషయాలని ఆకర్షితులవుతామేమో అని వాళ్ళు ఏజ్ కూడా పెరగకుండా అక్కడే ఆ ఏజ్‌లోనే ఆగిపోయారు. సో, వాళ్ళకి అలాంటి అవగాహన ముందే కలిగింది. వాళ్ళు పుట్టగానే వాళ్ళకి తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు చాలా ఆహ్, చాలా ఆహ్, సిద్ధిమంతులనమాట. వాళ్ళ సిద్ధ పురుషులు. వాళ్ళు వాళ్ళకి జన్మించడమే వాళ్ళకి వివాహం అంటే పిల్లలు పుట్టించడం అంటే మళ్ళీ ఆ సంసార బంధంలో పడితే ఇంక మనం బయటికి రాలేము అని తెలుసుకొని వాళ్ళు అదే స్టేజ్‌లో ఆగిపోయారు. అంటే వాళ్ళు చాలా తెలివిగా బుద్ధితో వాళ్ళు బ్రహ్మచారులుగానే ఉండిపోవాలని అనుకున్నారు. సో, బ్రహ్మచారులుగా ఉంటే ఈ ఈ బంధనాలు వీటితోటి మనకి విముక్తి ఉంటుంది. బ్రహ్మచారి ఉన్న సుఖాలు హ్మ్. గృహస్థాశ్రమంలో ఉండవనమాట. సో, బ్రహ్మచార్యము తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా సదుపాయాలు. వాళ్ళు భగవంతుడి మీద కాన్సంట్రేట్ చేయగలుగుతారు. వాళ్ళు భగవంతుడి కోసమే ఉంటారు. వాళ్ళ గురువులని కరెక్ట్‌గా హ్మ్. ఆహ్, ఆహ్, ఫాలో అవ్వగలుగుతారు. ప్లస్ ప్రతి విషయంలోనూ వాళ్ళు శాస్త్రానికి అనుగుణంగా చేసుకోగలుగుతారు. సో, బ్రహ్మచర్యులకి చాలా బెనిఫిట్స్. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా కష్టం. సో, ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఆకర్షణ కలగకుండా బ్రహ్మచర్యం తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలా
బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. కానీ భౌతిక విషయాలు తెలుసుకొని, మళ్ళీ గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ, బ్రహ్మచర్యం ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు. బ్రహ్మచర్యం అంటే గృహస్థాశ్రమం లేకుండా ఉండటమే కాదు. గృహస్థాశ్రమం అంటే వివాహ బంధనంలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు శాస్త్రోక్తంగా పిల్లల్ని కని, పిల్లల్ని కూడా కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉంచి గృహస్థాశ్రమంని కూడా అంటే బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఉండటం కూడా ఒక బ్రహ్మచర్య విధియే అనుకోవచ్చు. సో, అది కూడా గొప్ప ధర్మమే. సో, అది కూడా ఆ ధర్మం కూడా మనకి వర్తిస్తుంది. అంటే మనం అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలా అసలు వివాహం లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు. సో, 'చతీష్ కుమార్‌లో' అసలు వివాహం లేకుండా అసలు విషయాల పట్ల, భౌతిక విషయాల పట్ల ఏది ఆకర్షణ లేకుండా వాళ్ళు కుమార రూపంలోనే ఉండిపోయారు. సో, వాళ్ళని చూసి బ్రహ్మచర్యలు ఇన్‌స్పైర్ అవ్వచ్చు. సో, అలాగని మనం అలాగే ఉండాలని అనుకోకూడదు. ఆహ్, యాక్చువల్‌గా ధర్మాన్ని స్థాపించడం, ధర్మం పాలించడం ఇదంతా కూడా గృహస్థాశ్రమంలో చేసే వాళ్ళని చూసి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. సో, గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటూ కూడా హ్మ్, మనము కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఫ్యామిలీని నడిపించుకోగలిగితే అది మహా ధర్మం అవుతుంది. సో, ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనము కృష్ణ చైతన్యంని అందరికీ బోధిస్తూ, కృష్ణ చైతన్యంతోటి మన కుటుంబం బాధ్యతలను నిర్వర్తించామంటే, కుటుంబం కూడా సమృద్ధిగా భగవంతుని ఆరాధిస్తూ చాలా ఫలితాలని పొందుతుందన్నమాట. ఏడవ శ్లోకం నుంచి పృథు మహారాజు మాట్లాడుతున్నారు. పృథురువాచ అహో ఆచరితం కిం మే మంగళం మంగళాయణాః యస్య వో దర్శనం యసిద్ధూర్దర్శనాం చ యోగిభిః. పృథు మహారాజు పలికెను. మంగళ స్వరూపులగు ఋషులారా, యోగులకు సైతం మీ దర్శనం మిగుల దుర్లభము. నిజమునకు మీరు అరుదుగా గోచరింతురు. నేనెట్టి పుణ్యమును చేసితినో ఎరుగను గాని, ఎటువంటి ప్రయాస లేకనే మీరు నాకు దర్శనమొసగి నన్ను అనుగ్రహించిరి. మీలాంటి యోగులు రావటమే చాలా అరుదు. అసలు వాళ్ళు వెళ్లరు ఎక్కడికి. ఎక్కడికన్నా వెళ్లారు అంటే అక్కడ ఏదో విషయం ఉందన్నమాట. అంటే వాళ్ళక్కడ పాప ప్రక్షాళన చేయటానికి వెళ్ళటమో, లేకపోతే అక్కడ ఉన్న విషయాలని గమనించి వాళ్ళని ఆహ్, ఉద్ధరించడానికి వెళ్ళినట్టన్నమాట. సో, పృథు మహారాజు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏంటి నా కోసం వచ్చారు స్వామి మీరు. నేనెంత పుణ్యం చేసుకున్నాను. నన్ను అనుగ్రహించారు. నేను నన్ను మీరు ఎలాగా కలుసుకోవాలనొచ్చారు అని అడిగారంట. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకంలో ఏషాం త్వంత 7.28 ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్తా భజంతే మాం దృఢవ్రతా. పూర్వ జన్మలలో, ప్రస్తుత జన్మలో పుణ్యకర్మలను చేయువారు, పాప ఫలములను నశింపజేసుకున్నవారు మాత్రమే భక్తియుక్త సేవను చేసుకుంటూ దేవాది దేవుని శుద్ధ జ్ఞానమును పొందే స్థితికి ఎదుగగలరు. శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో కృష్ణ చైతన్య ద్వారా ఇట్టి పురోభివృద్ధి సాధ్యపడుతుంది. ఎందుకంటే మహాభక్తుల సాంగత్యంలో మానవుడు భ్రాంతి నుండి విడబడగలడు. అంటే ఇక్కడ పృథు మహారాజుని కలుసుకోవటానికి చతుష్కుమారులు వచ్చారు అంటే ఆయన పూర్వ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్య ఫలితము ప్లస్ ప్రస్తుత జన్మలో అప్పుడు జన్మలో ఉన్న ఆయన చేసే పనుల వలన, ఆయన చేసుకున్న పుణ్యం వలన భక్తియుక్త సేవను చేసుకుంటూ దేవాది దేవుణ్ణి శుద్ధ జ్ఞానంతో అంత పరిపూర్ణ జ్ఞానంతోటి ఆయన తెలుసుకొని ఆ శుద్ధ భక్తిలో అతను ఉండటం మూలాన చతుష్కుమారులు ఆయన చూడటానికొచ్చారు. అలాగే మనం కూడా కృష్ణ చైతన్యముని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ అంటే మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటూ భగవంతుడి గురించి సత్యం తెలుసుకొని గురు పరంపరలో ఉన్న గురువులను ఫాలో అవుతూ గురువులను ఆదర్శంగా తీసుకొని గురువులతో చెప్పిన విధంగా మనం నడుచుకుంటూ ఉంటే మనం కూడా అంటే భగవంతుని లెవెల్‌లోకి వెళ్ళిపోయినా కూడా గురువుని పూజిస్తే చాలు మనం గురువుతో ద్వారా మనం భగవంతుని రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అంటే మనం జ్ఞానము అభివృద్ధి చేసుకోగలుగుతాం. మనకి కప్పి ఉన్న మాయ పొరని మనము తీసేయగలుగుతాం. మనము చాలా మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్స్‌తో ఉంటున్నాం. అంటే ఆహ్, హ్మ్, మూఢ విషయాలు అన్నీ ఆహ్, ప్రస్తుత
మన కుటుంబంలో జరుగుతున్న విషయాలు, మన పెద్దలు చెప్పినవి, మన అమ్మమ్మలు, తాతలు చెప్పారని చెప్పి, మనం వాళ్ళు చెప్పినట్లు విని, మనం అన్నీ మర్చిపోయాం. ఎక్కడో వదిలేసాం. మన అసలు శాస్త్రాన్ని మనం ఎక్కడో వదిలేసాం. ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉండి, కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి, మళ్ళీ ఈ భాగవతం అధ్యయనం చేసుకుంటూ, భాగవతం చదువుకుంటూ, భగవద్గీతలో చెప్పిన శ్లోకాలను సరైన రీతిలో మనం నేర్చుకుంటూ, మనము కరెక్ట్‌గా ఫాలో అవుతూ, గురువులను ఫాలో అవుతూ, మనము ఆ కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉండటం మూలాన మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మనం ఎట్టి పుణ్యం చేసుకున్నామో మనము ఈ రోజు మనం ఈ భాగవతం చదువుకోగలుగుతున్నాం. మనం కూడా అన్వయించుకోవాలి. పృథు మహారాజు లాంటి వారే ఆయన చేసే పనులు, ఆయన చూపిస్తున్న ఆధారము, ప్రజలను చూసుకునే విధానం చూసి పృథు మహారాజు దగ్గరికి కుమారగణం వచ్చినప్పుడు, పృథు మహారాజుకే డౌటొచ్చింది. "మీరెలా వచ్చారు స్వామి నా దగ్గరికి" అని. మనం ఎంత డౌట్ పడాలి? మనం ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నామో మనకి బాలగం పూజలు లాంటి గురువుగారు దొరికారు. మనము ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నామో ఆ కరోనా వచ్చింది. కరోనా వల్ల ఈ ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ మొదలై, ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్ అవ్వటం మూలానే అంటే నేనైతే కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావటానికి కారణం జస్ట్ బికాజ్ ఈ ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్. లేకపోతే కలిసే ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే చుట్టుపక్కలంతా మాయావాద గుడులే ఉన్నాయి. సాయిబాబా గుడి, రాఘవేంద్ర స్వామి గుడి, లేకపోతే అమ్మవారి గుడి. ఈ పూజలు, ఆ పూజలు ఇవే చేస్తాం. సంతోషమాత పూజ. ఇవే చేసుకుంటున్నాం. లలితా సహస్రనామం చేస్తున్నాము. అంటున్నాం గానీ ఇవి చేసుకుంటున్నాం గానీ, ఇంకా అంటే అసలు ఇస్కాన్ ఉంది. అక్కడెక్కడో ఉంది ఇస్కాన్. ఇస్కాన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ టెంపుల్. అక్కడికెళ్తే అమెరికన్స్ ఉంటారు. అది వేరే అసలు మనం అక్కడికెళ్ళలేము. అది అలాగే ఉండేది కానీ, అసలు తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళమే కాదు. సో, హరే కృష్ణ. ఎనీ డౌట్స్ మాతాజీ? హరే కృష్ణ. సో, మనం అసలు ఆ లోకంలోకెళ్ళగలిగే ఛాన్సే లేదు. నాకైతే అసలు లేనే లేదు. నేనున్న సరౌండింగ్స్ అలాంటివి. భగవద్గీత చదువుతున్నాం, శ్లోకాలు చదువుతున్నాము, భగవద్గీత అధ్యయనం చేస్తున్నాము. కానీ అది వేరే విధంగా ఉందన్నమాట. సో, భగవద్గీత శ్లోకాలు చదవటం, అర్థాలు తెలుసుకోవటం కానీ దానికి సరైన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అర్థాలు మటికి మనకి ప్రభుపాదుల వారి వారి కరుణ వల్లనే మనకి దొరికింది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనేది చాలా ఒత్తి పలకాల్సిన మాట. యథాతథంగా మనకి భగవద్గీతని తెలియచెప్పారు. ఇది యాక్సెప్ట్ చేయటానికి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది. ఫస్ట్ మనం చెప్పగానే ఎవరు యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. కానీ భా భాగవతం క్లాసెస్ విన్నాక, గురువుగారు చెప్పే క్లాసెస్ విన్నాక ఇంకసలు దాని నుంచి ఎలాగ మనం ఇంత మూర్ఖత్వంలో ఉన్నాము అని మనల్ని మనమే దూషించుకుంటాము. నాకు పర్సనల్‌గా తెలిసిందేంటంటే, అసలు ఇన్నేళ్ళు నేను ఎలాగ టైమ్ వేస్ట్ చేస్తున్నాను. నా 50 ఇయర్స్ అయిపోయిందే అని నాకు బాధొస్తది. నాకు ఏడుపొచ్చేస్తుంది. ఆ బాధని నేను ఎలాగా అధిగమించాలని చెప్పి నేను అట్‌లీస్ట్ నేను జపం చేసుకోగలుగుతానేమోనని ఆ జపం మీద కాన్సంట్రేట్ చేసి, నేను ఆ జపం చేసుకునే దాని మీద కాన్సంట్రేట్ చేస్తాను. ఈ క్లాస్ చెప్పటం కూడా నా వల్ల అవ్వట్లేదు. కానీ కొంచెం కొంచెం నేర్చుకొని చెప్పాలని ట్రై చేస్తున్నాను. చెప్పకపోతే గురువుకి ఇంక నేనేం చేసుకోగలుగుతాను అని అని చెప్పాలి అని చెప్పి నేనివాళ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అంటే చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. బట్ ట్రై చేస్తున్నాను. ఆహ్, నాకు అసలు నేనెక్కడో మూర్ఖత్వంలో కొట్టుకొని ఇట్లా వచ్చాను అంటే దానికి కేవలం బాలగోవింద్ ప్రభుజీ అండ్ మీ అందరి కరుణ వల్లనే నేనిక్కడ ఉన్నాను. పొద్దున్నే జపం చేసుకునే ఛాన్స్ కరుణామాతాజీ ఇచ్చిన ఆన్‌లైన్ దాని వల్ల నేనిక్కడున్నాను. సో, ఈ ఈ విధంగా కృష్ణ చైతన్యం గనక మనము తీసుకొచ్చుకోగలిగితే, కుటుంబంలో కూడా తీసుకొచ్చుకోగలిగితే, ఇంకా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటది. ఇప్పుడింకా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాము. కుటుంబం మొత్తం రాలేకపోతుంది. వాళ్ళు సంపాదనలో పడ్డారు. సంపాదన లేకపోతే ఎట్లా నీకు తిండెవరు పెడుతున్నారని నన్ను క్వెషన్ చేస్తున్నారు. నీ భగవంతుడికి ప్రసాదం ఎవరు పెడుతున్నారని నన్ను క్వెషన్ చేస్తున్నారు. కానీ నేను ఏం చేయలేకపోతున్నాను. వాళ్ళని ఎదిరించలేకపోతున్నాను. అంటే ఎదిరించి అని కాదు. వాళ్ళు చేసే దాంట్లోనే మీరిలా చూడండి భగవంతుడు ఇస్తున్నాడు కాబట్టి మనకొచ్చింది అని చెప్పి నేను వాళ్ళని కొంచెం కొంచెం పాసిఫై చేసుకోగలుగుతున్నాను. పిల్లలు గూడా చదువులో పడిపోయి ఎగ్జామ్స్ అని, అదని చదువుతుంటే వాళ్ళని జపం చేయండి ఇవాళ ఏకాదశి అంటే, "అమ్మ నువ్వేంటమ్మా ఇప్పుడు చెప్తావు" అని అంటారు వాళ్ళు. ఇట్లా నేను చెప్పి చేయించుకోగలుగుతానా అంటే వాళ్ళకింకా ఆ ఫీల్ రావట్లేదు. అంటే ఉంది వాళ్ళకి భక్తి ఉంది. కానీ భక్తి వాళ్ళకి వేరే విధంగా ఉంది. ఎమ్మటే కోరికలు తీరే భక్తి అన్నమాట. ఇప్పుడు కావాల్సినవి వాళ్ళకి రావాలి. అలాంటి భక్తి వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మన కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉండి మనం అయన్నీ వదిలేయాలి, ఇయన్నీ వదిలేయాలంటే వాళ్ళకది యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నారు తొందరగా. ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ అలా ఉన్నాయి. వాళ్ళని మెల్లిగా నేను చేస్తూ మనం భక్తిలో తీసుకొచ్చి మన మన గ్రూప్
గ్రూప్స్‌లోకి వాళ్ళని యాడ్ చేసి, వాళ్ళని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొచ్చుకొని, వాళ్ళని చేసుకోవాలి అని ట్రై చేస్తున్నాను. సో, ఇది అంతా ఎట్లా పాసిబిలిటీ? మనము జ్ఞానం అంటే గురువులతోటి వాళ్ళని కనెక్ట్ చేయాలి. మనం మనం ఇప్పుడు మనకి గురువుగారు చెప్తారు. నేను చెప్పే లెసన్ వాళ్ళకి నేను అమ్మే కదా! అమ్మ చెప్తుంది. అమ్మ చెప్పేది ఏముందిలే అని వాళ్ళు ఈజీ తీసుకుంటున్నారు. కానీ మనం ఒక గురువు గారిని కనెక్ట్ చేస్తే పాసిబిలిటీ ఉంటదేమో. కానీ వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వటానికి టైం పడుతుంది. సో, ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా రాసిపెట్టుందో అని ఇంక నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. ఎప్పుడొస్తారో బంధువు అని. కుటుంబం మొత్తం తీసుకొస్తే ఎంత బావుంటుంది అని అనిపిస్తది. ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది నేనెందుకు ఇట్లా ఉన్నాను అనిపిస్తది. ఒక్కొక్కసారేమో ఆహ్, కష్టం అనిపిస్తది. ఒక్కోసారి లేదు భగవంతుడు ఈ కరుణ చూపిచ్చాడు కాబట్టి నేను అట్‌లీస్ట్ నేనున్నానిక్కడ. ఈ భాగవతం చదువుకొని నేను ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నాను ఈ విషయాలన్నీ అని అనుకుంటున్నాననమాట. సో, విష్ణు భగవానుడు ఆహ్, అక్కడ ఎక్కడైతే కుమారగణం వచ్చారో, ఎక్కడైతే పృథు మహారాజు లాంటి వాళ్ళు పుణ్యాత్ములున్నారో, ఎక్కడైతే వైష్ణవులున్నారో అక్కడ ఆటోమేటిక్‌గా విష్ణు భగవానుడొస్తారంట. ఆటోమేటిక్‌గా శివుడు గూడా ఉంటారంట అక్కడ. అంటే ఎక్కడైతే ఆహ్, విష్ణువు గురించి భాగవత అధ్యాయనం జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే భాగవతం చదువుతున్నారో అక్కడికి ఆల్రెడీ అక్కడ వచ్చి కూర్చున్నారంట విష్ణువులు. అంటే మనం ఇంకా అలాగా మనం జపం చేస్తుంటే మనతో పాటు స్వామి ఉన్నారు. మన జపంలో, మన మంత్రం ఉచ్చారణలోనే స్వామి ఉన్నారు. మంత్రం ఈ మహామంత్రం నథింగ్ బట్ కృష్ణుడు. అంటే మనం మన 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 దగ్గర ఉన్న భగవంతుడిని మనం గుర్తించలేకపోతున్నాం. మనం ఎక్కడో ఉన్న గుడికెళ్ళాలి, అక్కడికెళ్ళాలనుకుంటాం. మన దగ్గరున్న, మన చుట్టూ ఉన్న, మన భాగవతంలో ఉన్న భగవంతుడిని మనం గుర్తించాలి. సో, ఇప్పుడు భాగవతంలోనే భగవంతుడున్నాడు. కృష్ణుడు భాగవతం ఈస్ నథింగ్ బట్ కృష్ణ. కృష్ణుడు మన దగ్గర పెట్టుకొని మనం ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే గురువు గారి ద్వారా మనం ఈ భాగవతాన్ని చదువుకుంటే మనకి చాలా సరైన ఆహ్, దారిలో మనం వెళ్తామనమాట. ఈ కృష్ణ చైతన్యము చాలా అంటే మనకి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. హ్మ్. కృష్ణ చైతన్యము అందరిలో సొసైటీలోకొస్తే మటికి ఇంకసలు మనకి తిరుగుండదు. ఈ ఈ అట్లా అని మనము సన్యాసం తీసుకోమని గాదు. "నువ్వు సన్యాసి అయిపోతున్నావా?" అని అడిగేవాళ్ళున్నారు. నేను చెప్పాను. లేడీస్‌ని రానివ్వట్లేదు లేకపోతే వెళ్ళేదాన్ని అని చెప్పాను. మగవాళ్ళు ఒక్కళ్ళే ఎళ్తారంట. మరి మీరు రెడీయా అని మా వారిని అడుగుతాను నేను. ఆయన నవ్వుతారు. నేనెళ్తాను కొన్ని రోజులయ్యాక ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నేను సంపాదించుకోవాలి గదా! అంటారు. సో, ఓకే. అలాగా అంటే ప్రతి ఇంట్లో జరుగుతదేమో ఈ కన్వర్జేషను. నేను జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఆహ్, నేను ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి నేను ఇందులో మునిగిపోయి అసలు ఇంకా వేరే విషయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ కానీ కలగట్లేదు. కానీ తప్పట్లేదు. అలా వెళ్ళాల్సొస్తుంది. సో, ఇక్కడ ఇలాంటి భాగవతము బుక్స్ నేను ఇచ్చినా గూడా వాళ్ళు చదివి ఇలా నేర్చుకుంటున్నారో లేదో అని ఒక డౌట్. అంటే గురువుల ద్వారా నేర్చుకోవాలని కాకుండా పుస్తకాలున్నాయిగా మేము చదివేసాం అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది చదివేసుకున్నారంట. మా మామయ్య గారు చదివేశానన్నారు. మొత్తం అన్ని క్యాంటోస్ చదివేశానని చెప్పారు. కానీ ఆయన మళ్ళీ మామూలుగా సీరియల్స్ చూస్తారు. మళ్ళీ మామూలుగా అన్ని భౌతిక విషయాల పట్లనే అట్రాక్టెడ్. పెద్ద ఏజే. కానీ ఆయనకి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. జపం ఒక్కోసారి చేస్తారంతే. ఇంక చెయ్యరు. నేను చేస్తున్నా కూడా చేయట్లేదు. ఇంకా ఎలా చెప్పాలి నేను? నాకర్థం అవ్వట్లేదు. నేను క్లాసెస్ వింటున్నాను. వింటారా అంటే వినరు. ఇంక వాళ్ళకి ఎలాగా ఇంక వదిలేసి స్వామి మీరే చూసుకోవాలి అనుకుని నేను దండం పెట్టుకుంటాను. కృష్ణ స్వామి, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ప్లస్ నా కుటుంబం కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలోకి ఎలా వస్తారు అని నువ్వే చూసుకో స్వామి అని కృష్ణుడిని ప్రార్థించుకోవాలి. గురువుగారి దయ, కృష్ణుడి దయ. ఇంతే. పృథు మహారాజు లాంటి వాళ్ళే ఎంత పుణ్యం చేశారో అనుకుంటే, మనం ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే మనకి గురువుగారు దొరికారు అని ఈ శ్లోకంలో మనం అనుకోవచ్చు. 8వ శ్లోకం. కిం తస్య దుర్లభతరమిహ లోకే పరత్ర చ యస్య విప్రా ప్రసీదంతి శివో విష్ణుశ్చ సానుగ్రహ. ఎవని ఎడ బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు ప్రసన్నులగుదురో అతడు ఇహ పరములలో దుర్లభమగు దేనినైనను సాధించగలడు. అంతియే గాక బ్రాహ్మణులను, వైష్ణవులను అనుసరించినట్టి మంగళకరుడగు శివుడు మరియు విష్ణు భగవానుని అనుగ్రహమును కూడా అతడు బడియును. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడే అనుకుంటున్నాం గదా! ఎవరైతే ఎవరి ఎవరైతే ప్లీజ్ చేసుకోగలుగుతారో బ్రాహ్మణులని, వైష్ణవులని. హ్మ్. మనము వై బ్రాహ్మణులతోటి, వైష్ణవులతోటి ఉండే విధానము ప్లస్ వాళ్ళని సంతృప్తి పరుచుకోగలిగితే వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు ప్లీజ్ చేసుకుంటే భగవంతుడు గూడా ప్లీజ్ అవుతారంట. అంటే వాళ్ళ కృష్ణ భక్తులని మనం ప్లీజ్ చేసుకోవాలి. కృష్ణ భక్తులు వైష్ణవులని ప్లీజ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఆహ్, ఎవరిని అశ్రద్ధ చేయకూడదు. అట్లా అని వీళ్ళు వైష్ణవులు కాదు అని డిసైడ్ చేసుకోకూడదు. మనం ఎవరం వాళ్ళని డిసైడ్ చేయటం. వాళ్ళందరిలో వైష్ణవులున్నారు. కానీ వైష్ణవులు బయట పడట్లేదు. సో,
ప్రతి ఒక్కళ్ళని మనం వైష్ణవుల్లాగే ట్రీట్ చేసి, మనం వాళ్ళలో నెగటివిటీస్‌ని చూడొద్దు. పాజిటివ్స్‌నే చూడండి. ఏదైనా సరే పాజిటివ్ థింగ్స్ చూసి, వాళ్ళ పాజిటివ్స్‌నే మనం గౌరవించాలి. అంటే అలా అని నెగెటివ్స్‌ని అంటే నెగ్లెక్ట్ చేయటం అని కాదు. ప్రతి ఒక్కళ్ళలో మనం భగవంతుడిని చూసే విధానం నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడు వాళ్ళకలా రాసి పెట్టారు. మనకిలా చెప్తున్నారు. మనకిలా అర్థమవుతుంది. వాళ్ళ ఉన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళలా చేయటం కరెక్ట్ అని మనం అనుకోవాలి. సో, ఎవరి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు కరెక్ట్. కానీ అలా అని మనం చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్పాలి. కరెక్ట్. ఇది ఇలా ఉండాలి అని చెప్పే విషయాలు మనం కొన్ని చెప్పాలి. ఆహ్, అంటే ఇప్పుడు మన పిల్లలే ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇదేమైందమ్మా ఇట్లా చేయొచ్చు అని చెప్పి ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నప్పుడు మనం అలా కాదు నాన్న అని ఇలా చెప్పుకునేటట్లు ఉండాలి. వాళ్ళకి సరియైన రీతిలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఆహ్, వైష్ణవుల్లాగానే ట్రీట్ చేయాలి. అంటే నాకనిపిస్తుంది వీళ్ళు వైష్ణవులు కాదు, వీళ్ళు వైష్ణవులు అని అనుకునే కంటే మనం వైష్ణవుల్లాగానే ట్రీట్ చేసి, వాళ్ళు చేస్తున్నారా లేదా అని చూసే కంటే వాళ్ళ భక్తి అలా ఉండి, వాళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తారు. స్లోలీ వస్తారు వాళ్ళు. ఇప్పుడు అమ్మవారిని పూజ చేసుకుంటున్నారు. రేపు ఇంకొక గురువుగారిని తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళు గురువుగారిని తెలుసుకొని మనం కలుసుకున్నట్టే వాళ్ళకి ఎవరో గురువులొస్తారు. శిక్షా గురువులు. వాళ్ళు ఏదో క్లాస్‌లో కనెక్ట్ అవుతారు. వాళ్ళు గూడా నేర్చుకుంటారు అని అనుకుంటున్నాను. సో, ఆహ్, ఎక్కడైతే వైష్ణవులని, బ్రాహ్మణులని మర్యాదపూర్వకంగా చూసుకుంటారో, ఎవరైతే సాటిస్ఫై అవుతారో అక్కడికి ఆటోమేటిక్‌గా విష్ణుమూర్తి ప్లస్ శివుడు ఇద్దరు వచ్చేస్తారంట. ఆటోమేటిక్‌గా వాళ్ళు గూడా ఉంటారంట. సో, అక్కడ విష్ణువుని కూడా మనం ప్లీజ్ చేసుకున్నట్టు. ప్లస్ శివుడిని కూడా ప్లీజ్ చేసుకున్నట్టు. సో, ఇక్కడ శైవులు వేరు, వైష్ణవులు వేరు అని గాదు. విష్ణు భక్తుడే శివుడు కూడా. శివుడు కూడా విష్ణువునే పూజిస్తారు. ఇది తెలుసుకోవాలి. ఈ ఈ విషయం కూడా కొంతమంది అసలు అసలు చాలా మందికి తెలీదు. శివుడు గొప్ప, శివుడే ఈశ్వరుడే అని చెప్పి శివుడి గురించే గొప్పగా అనుకుంటారు. శివలోకం అనుకుంటారు. కైలాసమే ఎళ్ళాలి అనుకుంటారు. సో, కైలాసము ఇవన్నీ కూడా టెంపరరీ. తర్వాత మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాల్సిందే, మళ్ళీ ధరిత్రిలోకి రావాల్సిందే అనే విషయాలు తెలీదనమాట చాలా మందికి. సైకిల్ అని తెలుసు. జనన జన జరా, వ్యాధి, మరణ ఈ చక్రం అని తెలుసు. కానీ ఆహ్, మళ్ళీ ఇక్కడికే వస్తాము అనే విషయంలో వీళ్ళకి కరెక్ట్ పాయింట్ ఫోకస్ రావట్లేదు చాలా మందికి. సో, ఆ ఫోకస్ కనుక మనం తీసుకురాగలిగితే మనుషుల్లో అంటే ఇదే రిపీట్ అవుతది మనకి సైకిల్. మనం ఒకవేళ కృష్ణ భక్తిలో ఉంటే కృష్ణుడి దగ్గరికి చేరుకుంటాము. లేకపోతే ఆ భక్తిలోకెళ్తాము. నెక్స్ట్ లైఫ్ మళ్ళీ ఆ భక్తుల్లాగానే పుడతాము అనే విషయం మనకు తెలుసుకోగలిగితే గనక అప్పుడు వీళ్ళొస్తారు. సో, అది కనెక్ట్ అవ్వటానికి వాళ్ళకి టైం పడుతది. వాళ్ళు ఈ భౌతిక విషయాల నుంచి పక్కకు రావాలి. అప్పుడు గాని వాళ్ళవి కనెక్ట్ కాలేరు. సో, వాళ్ళకి ఫస్ట్ నుంచి ఉండాలి. ఇదంతా పూర్వజన్మ సుకృతము. ప్రస్తుత జన్మ ఆహ్, పూజ పూజల వల్ల మనకి కలుగుతుంది. అది ఈ పృథు మహారాజుని చూస్తే మనకిక్కడ చతుష్ కుమారుడు పృథు మహారాజుని కలవటానికి ఎలా వచ్చారో, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. ఈ 7.28 భగవద్గీత శ్లోకంలో పూర్వ జన్మలలో, ప్రస్తుత జన్మలో పుణ్యకర్మలను చేయువారు, పాప ఫలములను నశింపజేసుకున్నవారు మాత్రమే భక్తియుక్త సేవను చేసుకుంటూ దేవాది దేవుని శుద్ధ జ్ఞానమును పొందే స్థితికి ఎదుగగలరు. అంటే ఆ స్థితికి ఎదగటానికి ఇంత చేసుకుంటే గాని మనం ఆ స్థితికి రాలేమనమాట. సో, ఆటోమేటిక్‌గా మనం అందరము ఆ స్థితిలో ఉన్నాము. ఇంకా ఈ స్థితిని మనం కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. ఇక్కడి నుంచి మనం పడకూడదు. మనం ఈ స్థితిని కంటిన్యూ చేసుకొని అట్‌లీస్ట్ మనం మళ్ళీ సేవకులాగైనా పుట్టాలి. సేవ్ సేవకులకి సేవ అంటే భగవత్ సేవకులకి సేవకుడిలాగైనా పుట్టే స్థితిలో ఉంటామనమాట మనం. సో, మనము మరీ గోలోకంలోకే ఎళ్ళిపోతాము అని కూడా ఆశ లేదు. అట్‌లీస్ట్ సర్వ్ చేసుకునే డైటీస్‌కి సర్వ్ చేసుకునే ఆహ్, ఆహ్, జన్మైనా రావాలి. అట్‌లీస్ట్ ఒక కుక్కలాగైనా పుట్టాలి అని ఆహ్, హరిదా ఆహ్, విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి గారు అనుకున్నారంట. కుక్కలాగైనా పుట్టాలి భగవంతుడిని సేవ చేసుకోవటానికి అని. ఆహ్, అట్లాగా మనం కూడా వాళ్ళకి మళ్ళే కోరుకోవాలి. అంటే భగవంతుడిని సేవ ఇంపార్టెంట్. వైష్ణవ సేవ ఇంపార్టెంట్. గురువులకి సేవకుల్లాగైనా పుట్టాలి. అట్లాంటి కుటుంబంలో పుట్టాలి అని అంటే కోరిక ఉండకూడదు. కృష్ణ భక్తిలో మనం కంప్లీట్‌గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి. కోరికలు ఏమి ఉండకూడదు. కానీ అట్‌లీస్ట్ ఆ స్టేజ్ కన్నా వెళ్తామేమో అని ఒక ఆశతోటి ఉండాలన్నమాట. సో, ఇది 8వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సారాంశం ఏమంటే ఈ 8వ శ్లోకంలో యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదః అనుచు గురువాష్టకంలో శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు దీన్ని పొందుపరిచారు. ఏంటంటే
బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు ప్రసన్నులైనప్పుడు విష్ణు భగవానుడు కూడా ప్రసన్నుడగును. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ప్రసాదః అనుచు గురువాష్టకంలో చెప్పారంట. బ్రాహ్మణుడు మరియు వైష్ణవుడు కూడా అయినట్టు గురువును ప్రసన్నుని చేయుట ద్వారా మనుజుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సైతం ప్రసన్నుని చేయగలడు. ఇక భగవంతుడే ప్రసన్నుడైనచో ఇహపరముల యందు అతడు సాధించవలసిందేముంటది? సో, గురువుని ప్రసన్నం చేసుకుంటే బ్రాహ్మణులని, వైష్ణవుని ప్రసన్నం చేసుకుంటే భగవంతుడు ప్రసన్నమవుతాడు. ఇంకా సాధించేదేముంటది మనకి? సో, ఇది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ప్రసన్నం ఎలా చేసుకోవాలి? వాళ్ళని గౌరవించుకుంటూ, వాళ్ళని డిస్‌రెస్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఎక్కడైనా సరే మనము వైష్ణవుల్ని కలిసినప్పుడు, గుడిలో గాని, ఎక్కడైనా సరే వైష్ణవుని కలిసినప్పుడు, వాళ్ళు మన ఇంటికొచ్చినప్పుడు, వాళ్ళు మన ఇంటికొచ్చేలాగా చేసుకోవాలి. వాళ్ళు మన ఇంటికొచ్చినప్పుడు వాళ్ళని సకల మర్యాదలతోటి గౌరవించుకొని వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా ఆరాధన చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఆహ్, శివుడు కూడా పార్వతితో చెప్పారంట. పార్వతి అడిగారంట. అసలు ఎవరి పూజ అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది స్వామి అని అడిగారంట. అప్పుడు శివుడు పార్వతితో చెప్పారు. ఆరద ఆరాధనానాం సర్వేషాం విష్ణు ఆరాధనం పరం. తస్మాత్ పరతరం దేవి తదీయానాం ఆరాధనం. అంటే ఆరాధనల్లోకెల్లా గొప్పది విష్ణువుని ఆరాధించటం. కానీ విష్ణు భక్తులను ఆరాధించడం ఇంకా గొప్పది. తదియ అంటే విష్ణువుకి సంబంధించిన వస్తువులు. నెమలిక గాని, ఆయన ఆయన వె వె వెదురు వేణువు గాని, ఆయన ఉపయోగించే ఏ వస్తువులైనా ఆయనతో పాటు ఉన్నవి ఏవైనా సరే, వాటిని ఆరాధించడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చాలా గొప్పదంట. సో, విష్ణువు భక్తులను ఆరాధించడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ శివుడు కూడా ధృవపరిచారు. ప్లస్ విశ్వనాథ చక్రవర్తి గారు కూడా చెప్పారు. సో, ఇక్కడ మనం చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం హ్మ్. కృష్ణుడిని ప్లీజ్ చేసుకోవాలి అంటే, మనం వైష్ణవులని, బ్రాహ్మణులని ఎప్పటికీ ప్లీజ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలోనే ఉండాలి. మన గురువుల్ని ఎప్పుడు ప్లీజ్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ ఫాలో అవ్వాలి. వాళ్ళవి ఇంక అంతే. ఇంక మనం వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు. మనం మళ్ళీ దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనం మళ్ళీ దాన్ని ఇది కరెక్టేనా కాదా అని ఇంకా డౌట్ పడకూడదు. నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. మనం డౌట్ పెట్టుకోకుండా గురువు ఏది చెప్తే అది సకల అన్ని విధాలుగా అది కరెక్ట్‌గా నమ్మి చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకదే మనకి సొల్యూషన్ టు కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఆటోమేటిక్‌గా మనము భగవంతుని ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనకి భౌతిక విషయాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఆటోమేటిక్‌గా. లైక్ ఏదైతే అలవాట్లు ఉండేవో ఇదివరకి ఆ అలవాట్లన్నీ నెమ్మదిగా పోతున్నాయి. ఆహ్, ఆ 4 అనర్థాలనే కాకుండా అన్ని కూడా వేరే విషయాలు లైక్ ఆహ్, చిన్న చిన్న విషయాలు ఈజీగా కోప్పడటం, ఈజీగా అందరిని అనేయటం అలాంటివన్నీ పోతాయి. ప్లస్ అట్రాక్షన్స్ లైక్ టీవీ చూడాలని, లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలని, లేకపోతే ఏదో పార్క్‌కి వెళ్ళాలని, ఏదో మాల్‌కి వెళ్ళాలని అలాంటివన్నీ అట్రాక్షన్స్ పోతాయి. ఇది కూడా ఒక వ్యసనమే. మనం షాపింగ్ అనేది కూడా ఒక వ్యసనం. ఆడవాళ్ళకి హైదరాబాద్‌లో అయితే ఆడవాళ్ళకి షాపింగ్ అండ్ ఫుడింగ్ లైక్ హోటల్స్‌కెళ్ళటం అంటే ఏదో ఒకటి బయట తినేయటం ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా మందికి అలవాట్లుంటాయి. ఇవన్నీ ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయన్నమాట. సో, ఇవి కూడా ఒక బ్యాడ్ హాబిట్స్ కింద లెక్కనే. యాక్చువల్‌గా బయట ఏది బయట ఏది తిన్నా గూడా బ్యాడ్ హాబిటే. కానీ మన పిల్లలకి తెలియట్లేదు. పిల్లలకి చెప్పలేకపోతున్నాం. హైదరాబాద్‌లో ఉన్నంత ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఇంకెక్కడ ఉండవేమో. ఏ ఏ ప్రపంచం ఎక్కడికెళ్ళినా గూడా ఉండవు. హైదరాబాద్ అంత ఫుడీ వరల్డ్ అన్నమాట. సో, ఈ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నోళ్ళందరికీ డయాబెటిస్ ఎక్కువొచ్చింది, షుగర్ ఎక్కువొచ్చిందనంటే అదే మరి ఫుడ్ అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువున్నాయి. పిల్లలందరూ దానికి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు. ఒబెసిటీ ఒకటి, డయాబెటిస్ ఒకటి ఎక్కువైపోతుంది. సో, ఈ ఈ ఈ ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎక్కువున్నారు. అంటే నేను యాక్చువల్‌గా జువెనైల్ డయాబెటిక్. నేనెప్పుడు బయట తిన్నది కాదు. కానీ ఎందుకో నాకు జువెనైల్ డయాబెటిస్ వచ్చింది. జెనెటికల్లీ అన్నారు. మా మా వాళ్ళకి లేదు ఎవరికీ. కానీ నాకొచ్చింది. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ థాట్ నేను ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌కి తొందరగా రాగలిగానేమో. సో, ఇదంతా పూర్వజన్మ సుకృతమే. పాపం చేశానో, పుణ్యం చేశానో డయాబెటిక్ అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్ 2 వచ్చాయి నాకు. సో, దానికి నేను సంతోషపడుతున్నాను. చెడొచ్చినా గూడా మంచి జరిగింది అని అనుకుంటాను. ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు గూడా నేను డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్‌లో ఉన్నప్పుడు నాకు డయాబెటిస్ అటాక్ అయింది. అప్పుడు నాకనిపించింది భగవంతుడు నాకింకా ఏం నేర్పించాలని ఇది ఇచ్చారో అనుకున్నాను. ఆ ఏజ్‌లోనే నాకు అట్లా ఆలోచించాను నేను. అంటే నాకు అసలు నేనెందుకు పుట్టాను? ఏంటి? అనే క్వెషన్స్ అయితే ఉండేవి మనసులో. ఏంటి ఈ లైఫ్ అని అనిపిచ్చేది. డిసీజ్ రాగానే డిసప్పాయింట్ అవ్వలేదు. ఐ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ నో బట్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఆ టైంలో ఏంటో ఇంకేం చేసే పరిస్థితి లేదు.
యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఇంకింతే లైఫ్ అన్నారు. డాక్టర్స్ ఎంకరేజ్ చేశారు. ఇలాగే ఉంటది. వాళ్ళకొచ్చింది, వీళ్ళకొచ్చింది. మీరేమి నిరుత్సాహపడక్కర్లేదు. యూ కెన్ లీడ్ యువర్ నార్మల్ లైఫ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ అని చెప్పారు. సో, ఫుడ్ తినటం వల్ల కాదు కానీ మేబీ దేని వల్లొచ్చిందో నాకైతే ఆ డయాబెటిస్ అలా వచ్చేసింది. ఐ డోంట్ నో. కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఉన్న ఫుడ్ ఐటెమ్స్‌ని చూస్తుంటే భయమేస్తది నా పిల్లల గురించి. అంటే భయపడకూడదు కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏది ఎలా జరిగితే అలా జరుగుతది అనుకోవాలి గానీ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్. అందరికి ఉన్న భయమే నాకు కూడా ఉంది. ఇంట్లో ఎవరికైనా ఏమైనా వస్తే టెన్షనొస్తది. సో, ఇయన్నీ గూడా కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు స్వామి అనుకోని వదిలేయాలి. అలాంటి ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను నేను. ఇంకా నెక్స్ట్ లైఫ్ లైక్ పెద్దవాళ్ళని చూస్తుంటే వాళ్ళు సఫర్ అయ్యే విధానం చూస్తుంటే హౌ విల్ బి అవర్ సిట్యుయేషన్ అనిపిస్తది. ఉన్న పరిస్థితినే నేను ఇట్లా మేనేజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందో అని ఒక భయమేస్తుంది. ఆ భయం నుంచి కూడా బయటపడుతున్నాను మెల్లిగా. లైక్ కృష్ణ అండ్ మై గురు విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ అని అనిపిస్తది. ఓకే. వాటెవర్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ నేను ఫేస్ చేయాలి అంతే అని ఒక ధైర్యం అయితే ఉంది. ఈ కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉండటం మూలాన. దట్ ఈస్ 8వ శ్లోకం అయిపోయింది. 9వ శ్లోకం. నైవ లక్షయతే లోకో లోకాన్ పర్యటతో అపి యాన్ యదా సర్వదృశం సర్వ ఆత్మానాం అస్య హేతవః. పృథువు ఇంకా ఇట్లా పలికారంట. ఎల్లరి హృదయములలో సాక్షి మాత్రునిగా నిలిచియున్నప్పటికిని పరమాత్ముని తెలియజాలని రీతి మీరు సమస్త లోకములు పర్యటించుచున్నను జనులు ఎరుగజాలరు. బ్రహ్మరుదులు కూడా పరమాత్మను ఎరుగజాలరు. ఎన్ ఎంత మీ హృదయంలో ఉన్నా కూడా అంటే మన దగ్గరలో మన హృదయంలో మన కృష్ణుడు ఉన్నాడు అని మనకందరికి తెలుసు. కానీ మనం ఆ కృష్ణుడిని చూసుకోలేకపోతున్నాం. మనము హృదయంలో ఉన్న కృష్ణుడినే చూసుకోలేకపోతున్నాము. అసలింక మనకి భగవంతుడు ఎలా తెలుస్తాడు? అంటే మామూలుగా అంటే మనుషులు ప్రతి జీవిలోనూ భగవంతుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రతి జీవిలోనూ ఉన్నాడు వాళ్ళ హృదయాల్లో. కానీ వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఎంత ఆహ్, అంటే చతుష్కుమారులు అలాగా తిరుగుతూ అక్కడికొచ్చారు. చతుష్కుమారులు అనే వాళ్ళున్నారు అని చెప్పి కూడా కొంతమందికి తెలీదు. వాళ్ళని గుర్తించరు. కృష్ణుడు మానవ జన్మలోకొచ్చినప్పుడు హ్మ్, బ్రహ్మ మరియు ఇంద్రుడు ఇద్దరూ మోసపోయారు గదా! కృష్ణుడిని భగవంతుడు అనుకోలేదు కదా! అంతటి వాళ్ళే మోసపోయారు. అంటే వాళ్ళకే తెలియలేదు భగవంతుడిని తెలుసుకోవటం. భగవంతుడు వచ్చాడు, భగవంతుడే అని తెలుసుకోలేకపోయారు. భగవంతుడినే పరీక్షించారు. సో, మనమెంతటి వాళ్ళం మనమెలా తెలుసుకోగలుగుతాం? మన హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడిని మనం రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు. సో, ఇక్కడ మనం అంటే ఎప్పుడైనా సరే వైష్ణవులని గానీ, ఆహ్, బ్రాహ్మణులు గానీ మనము తెలుసుకొని వాళ్ళ గురించి అర్థం చేసుకొని, వాళ్ళని ప్లీజ్ చేసుకొని, భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నప్పుడు మనకి భగవంతుడు కనిపిస్తారు. ఇప్పుడు మనం భగవంతుడిని అందరిలో చూడగలుగుతున్నామా? ఇప్పుడు మనం కృష్ణ కాన్షియస్‌లో ఉన్నాము అందరము. మనం భగవంతుడిని చూడగలుగుతున్నామా? ఇంకా కూడా మనలో అహం ఉంది. ఇంకా కూడా మనలో అది ఫైట్ చేస్తుంది. అహం అనేది ఫైట్ చేస్తుంది. వాళ్ళని మనం మర్యాదిచ్చేదేంటి? వాళ్ళలా ఉన్నారు. వాళ్ళు ముందెళ్ళిపోయారు. మనం వెనకాలే ఉన్నాము. వాళ్ళింకా అట్లా తెలివిగా ఎళ్ళిపోయారు. అట్లా అనుకుంటాం. అంటే గుడికెళ్ళినప్పుడు గూడా మనం గుడిలో ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. గుడిలో దర్శనం కోసం, ప్రసాదం కోసం ప్రతి దగ్గర గూడా. ఇంకా గూడా అలా ఇంకా ఉన్నాం. మనలో ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు. సో, మనము భగవంతుడు మనలో ఉండి, లోపలుండి హెల్ప్ చేయటానికి రెడీగా ఉన్నారంట. మనం ఎప్పుడు ఆయనను చూసుకొని మనం ఆయనకి హెల్ప్ అడుగుతామా అని. అలాగే కూర్చొని కృష్ణుడు రెడీ టు హెల్ప్ అస్. లైక్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. మనం ఎప్పుడు ఆయన్ని లోపలున్నాడు అని చెప్పి గుర్తిస్తామో, ఎప్పుడు నేను హెల్ప్ చేయాలా అని రెడీగున్నారంట భగవంతుడు. అప్పుడు మనము ఆయన్ని తెలుసుకునే స్టేజ్‌కి మనం ఎదగాలి. మన జపము, మన డైటీ వర్షిప్ తోటి మనము ఆ స్టేజ్‌లోకి ఎదగాలి. మనము ఆహ్, ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా వైష్ణవుని గుర్తించగ గుర్తించి గుర్తు తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు వైష్ణవులు అని. మనం అలా తెలుసుకోగలుగుతాము. భగవంతుడు చెప్పేస్తారనమాట మనకి. సో, ఇదంతా ఇంకా కాన్షియస్ అంటే మన సిక్స్త్ సెన్స్ తెలిసి చెప్పేస్తది. మేబీ ఇంకా మనం జపం చేసుకుంటూ ఇంకా మనం ఇ ఇ ఇన్వాల్వ్ అయిపోతే దాంట్లోకి అప్పుడు మనం ఈజీగా దాంట్లోకెళ్ళిపోతామనమాట. సో, ఇంకా 8:30 అయిపోతుంది. తొందరగా కానిస్తాను. సనాతన గోస్వామి ఈ 9వ శ్లోకం రిఫరెన్స్ సనాతన గోస్వామి శ్రీ చైతన్య ప్రభువుని చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు చంద్రశేఖరాచార్యుడు అతన్ని గుర్తింపచాలకపోయాను. అంటే
డైరెక్ట్‌గా సనాతన గోస్వామి శ్రీ చైతన్య ప్రభువుని చూడ్డానికెళ్ళినా గూడా చంద్రశేఖర్ ప్రభువు ఆయన గుర్తించలేదంట. ఆ టైంలో అంటే ఆ గుణ ప్రభావితులు మనము భౌతిక విషయాల పట్ల ప్రభావితులమై ఉంటామనమాట. అందుకని మనకి దేవుళ్ళు స్వాములు కనిపిచ్చరు. వైష్ణవులు కనిపిచ్చరు. చాలా డిస్టర్బెన్స్‌గా ఉంది స్వామి. క్షమించండి. ఆహ్, భగవద్గీత 10.11లో తేషామేవానుకంపార్థమహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. నేను వారి పట్ల ప్రత్యేకానుగ్రహమును చూపుట కొరకు వారి హృదయములలో నివసిస్తూ తేజోవంతమైన జ్ఞాన దీపముచే అజ్ఞానము చేత జనించిన తమస్సును నశింపచేయుదును. భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తున్నారిక్కడ. నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో కూర్చుని వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని ఆర్పేయటానికి నేను కూర్చుని జ్ఞాన దీపం అనే వెలుగుతోటి కూర్చుని ఉన్నాను. జ్ఞానాన్ని వెలిగిస్తాను వాళ్ళకి. ఎవరైతే నన్ను గుర్తిస్తారో. కనుక శ్రద్ధతో కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనిన భక్తుడెన్నడును జ్ఞానహీనుడుగా ఉండలేడు. సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తియుక్త సేవలో ఉండటమే అతనికి కావలసిన యోగ్యత. ఎవరైనా సరే ఎప్పుడైనా సరే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే, కృష్ణ భక్త భావనలో ఉంటే మనకి ఇంకా అది జ్ఞానంని వెలిగించే లైట్ అవుతుందన్నమాట. సో మన కృష్ణుడు లోపల వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు మనకి ఆ దీపం వెలిగిద్దామా అని. మన అంధకారాన్ని పోగొట్టి ఆ దీపం వెలిగించడానికి రెడీగా అవైలబిలిటీ ఉన్నారన్నమాట. సో మనము దాన్ని తీసుకోవటానికి రెడీగా ఉండాలి. సో వి హావ్ టు కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ భౌతిక ప్రపంచంకి దూరంగా వెళ్ళాలి. అది ఎలా జరుగుతుంది? మనము సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటే అంటే సంకీర్తనోద్యమంలో పాల్గొనాలి. ప్లస్ జపం చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ డే జపం చేసుకుంటూ ఉండాలి. జపము మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. జపంతోటి మనం చక్కగా మెటీరియల్ అట్రాక్షన్స్ నుంచి బయటపడతాము. దాంతోటి మనకి భగవంతుడు జ్ఞాన దీపికని వెలిగించే ప్రయత్నం చేస్తారు. సో మనము ఆ సిట్యుయేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆల్రెడీ లైట్‌గా వెలుగుతుంది. అదేంటి మిణుకు మిణుకుమంటుంది. దాన్ని మనం బ్రైటన్ చేసుకోవాలి. ఎన్‌లైటన్ చేసుకోవాలి. 10వ శ్లోకం. అదనా అపి తే ధన్యాః సాధవో గృహమేదినః యద్గృహా హ్యర్హవర్యాం పుత్రుణ భూమీశ్వరావరాః. ఎవని గృహమునకు సాధుపురుషులు అరుదెంతురో అతడు నిర్ధనుడైనను గృహాసక్తుడైనను మిక్కిలి ధన్యుడగును. మహోన్నతులకు అతిథులకు జలమును ఆసనమును స్వాగతమునకై పూజా ద్రవ్యములను అర్పించునట్టి యజమాని సేవకులు నిక్కముగా ధన్యులు. నిజమునకు ఆ గృహము కూడా ధన్యము కాగలదు. ఎవరి ఇంటికైతే గురువులొస్తారో, ఎవరి ఇంటికైతే వైష్ణవులు, సాధు పురుషులొస్తారో, వారి ఇల్లు అసలింకా దానికి మోక్షం అన్నమాట. వాళ్ళు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే చాలు. అంటే వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళని అతిథుల్లాగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకొని వాళ్ళనన్ని సకల మర్యాదలు చేసి హ్మ్, ఆరాధించడం వలన వాళ్ళకి ధన్యులైపోతారు. ఆ గృహము ధన్యమైపోతుంది. సో, ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇంటికి, గృహంకి మనము గురువుల్ని, వైష్ణవుల్ని పిలుచుకోవాలి. పిలుచుకొని వాళ్ళకి సకల మర్యాదలు చేసుకోవాలి. అది మనకి మంచి ఫలితంనిస్తుంది. ధనవంతుడైనా, ధనము లేకపోయినా గూడా అట్‌లీస్ట్ మంచినీళ్ళివ్వాలి. మంచినీళ్ళు ఇవ్వకపోతే అట్‌లీస్ట్ కూర్చోబెట్టాలి. అట్‌లీస్ట్ దర్భనివ్వాలంట. అట్‌లీస్ట్ ఏది చేయలేకపోయినా గూడా ఒక వాళ్ళని సరైన విధంగా మాట్లాడి కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి వాళ్ళకి మోకరిల్లి నమస్కరించి, వచ్చిన గురువుల్ని, వచ్చిన వైష్ణవుల్ని నమస్కరించి వాళ్ళని హ్యాపీ చేయాలంట. అంటే వాళ్ళకి మర్యాదివ్వాలి. ఏది పెట్టకపోయినా గూడా అట్‌లీస్ట్ దండం పెట్టుకొని, అట్‌లీస్ట్ నమస్కారం చేసుకుంటే అది సరిపోతుందంట. అంత అంత అంటే వాళ్ళు సహృదయులు. అంత సాఫ్ట్ నేచర్డ్ అన్నమాట వాళ్ళు. దాంతోటే సంతోషపడిపోతారు. సో, మనం ఆతిథ్యము హై లెవెల్‌లో ఇవ్వాలని కూడా అనుకోక్కర్లేదు. మన ఇల్లు పెద్దగా ఉండాలని కూడా అనుకోక్కర్లేదు. మన చిన్న ఇల్లైనా గూడా ఆ ఇంటికి వాళ్ళని పిలుచుకొని, వాళ్ళని జస్ట్ మన కుటుంబ సభ్యులందరితోటి మనం కలిపిచ్చి వాళ్ళతోటి మాట్లాడితే అదే సరిపోతుంది వాళ్ళకి. సో, అలా అయినా చేసినా కూడా ఆ గృహము, ఆ గృహస్థులు, ఆ కుటుంబం అంతా వర్ధిల్లుతుందంట. సో, ఎవ్వరు గూడా అంత ఈజీగా ఆతిథ్యం ఇవ్వకుండా పంపేయకూడదు ఇంటి నుంచి. ఎవరైతే కొంతమందికి పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళుంటాయి. ఇళ్ళుండి వాళ్ళు బయట బోర్డ్ పెడతారంట. లోపలికి రావటానికి అర్హత లేదు. లేపోతే ఈ టైం, ఆ టైం అని పెడతారు. లేకపోతే కుక్కలున్నాయి జాగ్రత్త అని పెడతారు. సో, అంత పెద్ద ఇల్లున్నా గూడా అది విషసర్పాలున్న ఇల్లు ఇల్లు లాంటిదంట. సో, అక్కడ ఆ ఇంటికి అసలు ఎళ్ళరు. వెళ్ళాల్సిన వెళ్ళాల్సిన ఆస్కారం గూడా వాళ్ళివ్వట్లేదు. సో, వాళ్ళకి అసలింక ఛాన్స్ లేదు.
పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళున్న వాళ్ళు, కుక్కలున్నాయి జాగ్రత్త అని బోర్డ్ పెట్టిన వాళ్ళు, ప్లస్ ఇంట్లోకి రానివ్వని వాళ్ళు, ఇంకా అది వేస్ట్. అది విష సర్పాలున్నట్లే. సో, ఎవరైతే ఇంటికి సదరంగా ఆహ్వానించుకుని, ఎవరైతే వాళ్ళని ఆదరిస్తారో వాళ్ళకి పుణ్యం దక్కుతుంది. సో, ఎప్పుడైనా సరే మనము ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఆదరించాలి. ప్రతి ఒక్కళ్ళని గౌరవించుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ అంటే మనకు తెలిసిపోతుంది కదా! వైష్ణవులెవరు, బ్రాహ్మణులెవరు అనేది తెలిసిపోతుంది కదా! వాళ్ళని మటికి అమర్యాద చేయకూడదు. వాళ్ళని మటికి ఇంట్లోకి ఆహ్వానించుకోవాలి. 11వ శ్లోకంలో ఇంక నేను శ్లోకాలు చదవకుండా ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోతాను. అందుకు విరుద్ధంగా ఏ గృహస్థుని ఇంట భక్తులు ప్రవేశించలేదో, ఎచట వారి పాదపక్షాన జలము లభించదో, అది సమస్త సంపత్ సమృద్ధమయ్యును, విషపూరితమగు సర్పములు వసించు వృక్షముగా భావించబడును. ఎవరి ఇంటికైతే రాలేరో, లేకపోతే ఎవరి ఇంటికైతే తీసుకెళ్లరో వాళ్ళైతే ఇంకసలు విష సర్పాలు ఉండే వృక్షంలాగా లాంటిదంట. సో, ఎక్కడైతే వైష్ణవుడిని బా మర్యాదగా తీసుకెళ్ళి ఏ ఇంటికైతే ఎళ్తారో ఆ ఇల్లు ప్రక్షాళనమైపోతది. సో, ఈ 2 శ్లోకాలతోటి 9, 10, 11లో మనం తెలుసుకున్నదేంటంటే, బ్రాహ్మలని, వైష్ణవులని సకల గౌరవంతో, మర్యాదతో మనం తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో మర్యాద చేసుకోవాలి. ఇంటికి తీసుకెళ్తే ఇల్లు ప్రక్షాళనమవుతది. కుటుంబం అంతా వర్ధిల్లుతుంది. రానివ్వకపోతే మనం విషసర్పాల నివసించే వృక్షం లాంటి వాళ్ళము, ప్లస్ ఆ వృక్షం లాంటి ఇల్లు అయిపోతదనమాట అది. 12వ శ్లోకంలో పృథుమహారాజు కుమారగణమును ద్విజశ్రేష్ఠులనుచు సంబోధించి ఆహ్వానించెను. వారికి స్వాగతమొసగొచ్చు అతడిట్లు పలికెను. పుట్టిన నాటి నుండియు మీరు బ్రహ్మచర్య వ్రతమును నిష్టగా పాటించిరి. ముక్తి మార్గమున అనుభవజ్ఞులైనప్పటికిని మీరు బాలుర వల్లనే గోచరింతురు. మీరు ఎంత అనుభవం ఉన్నా గూడా మీరు బాలుర వల్లనే ఉండిపోయారు. మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి బాలురులాగానే ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠునిగా కూడా మీరు అంటే ఆహ్, బాల్యావస్థలోనే ఇంద్రియములెన్నడును మైదన వాంఛతో కలత చెందవు కనుక బాల్యావస్థలోనే ఉండిపోవాలని మీరు కోరుకుని మీరు అలాగే ఉండిపోయారు. ఈ విషయం ఇంతకు ముందే చెప్పాను. అంటే బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠునిగా కూడా వైష్ణవుడిని చెప్పుకోవచ్చు. వైష్ణవుని ఎవ్వడును జాతి దృష్టితో చూడరాదు. వైష్ణవుడు ఎల్లవేళలా బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుడే. అనగా బ్రాహ్మణునిగా మాత్రమే గాక బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠునిగా కూడా వైష్ణవునికి ప్రతి ఒక్కరు వందనములు నొసగవలసి ఉన్నది. వైష్ణవ శ్రేష్ఠులు అంటే బ్రాహ్మణుల కంటే గూడా వైష్ణవులు ఇంకా గొప్పవాళ్ళన్నమాట. బ్రాహ్మణుల్ని వైష్ణవ శ్రేష్ఠులుగా అంటారన్నమాట. బ్రాహ్మణ శ్రేష్ఠుని వైష్ణవులుగా అంటారు. సో, ఇది బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులు అంటే వాళ్ళు కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యం చేయకపోయినా గూడా కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మచర్య దీక్షలాగానే ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళు భగవంతుడిని గురించి చెప్పుకుంటూ భగవంతుడి ఆహ్, ప్రచారం చేస్తూనే ఉంటారు భగవంతుడి గురించి. 13వ శ్లోకము. పూర్వ కర్మల వలన ప్రమాదకరమైన భౌతిక అస్తిత్వము చిక్కుబడిన వారిని గూర్చి వర్ణించుచు, ఇంద్రియ భోగమే ఏకైక లక్ష్యముగా కలిగి ఉండెడి అట్టి వార్లకు ఎట్టి శుభమైన కలుగునా అనుచు ఋషులు పడిరి. అంటే ఇంద్రియ భోగంతోటే మనం ఉన్నాము అని ఇప్పుడు పృథు మహారాజు ఇంద్రియ భోగం కోసం అంటే తను చేసే పని యాక్చువల్‌గా ఆహ్, బ్రహ్మచారిలాగానే చేస్తున్నారు. ఆయన కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ బ్రహ్మచారి ఎట్లా ఉంటారో అలాగే అన్ని బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తున్నారు. అంటే లాగా బ్రహ్మచారిలాగా ఆయన ప్రజలకి భగవంతుడి గురించి ఆహ్, అవగాహన చెప్తూ ప్లస్ భగవంతుడిని ఎలాగా ఆరాధించాలో ప్లస్ వైష్ణవుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని ఎలా ఆరాధించాలో అన్నీ చెప్తున్నారు. అయినా గూడా ఇంద్రియ భోగమే ఏకైక లక్ష్యంగా కలిగి ఉండడానికి వారలకు ఎట్టి శుభమైన కలుగునా? అంటే ఇంద్రియ భోగంతోటే ఉండాలి. అదే అది జీవిత లక్ష్యం అనుకునే వాళ్ళకి ఏమైనా శుభం జరుగుతదా? అని అడుగుతున్నారంట కుమారగణాన్ని. ఇక అంటే ఏలైన గృహస్థుడనగా ఇంద్రియ భోగమునందు చిత్తము కలవాడని భావము. ఇక ఇంద్రియ భోగమున పడినంతనే మనుజుని స్థితి ప్రమాదభరితమగును. యాక్చువల్‌గా ఆహ్ ఇంద్రియ భోగము అనే విషయం మీద అట్రాక్టెడ్ అయ్యున్న ప్రజలకి అసలింకా వేరే ఆహ్, అవగాహన ఉండదు. వాళ్ళు పదం పదం యత్ విపదం న తేషాం శ్రీమద్ భాగవతం 10.14.58లో చెప్పారు. ఇచ్చట ప్రతి ఒక్కడు ఇంద్రియ భోగం కొరకే తీవ్ర సంఘర్షణ కావించుచున్నాడు. ఈ విషయములన్నింటినీ స్పష్టము కావించు పృథు మహారాజు గత పాపకర్మల వలన
భౌతిక జగమున పడి కొట్టుకొనిడి పతిత జీవులను గూర్చి సనకాదులను ప్రశ్నించెను. మంగళమయమైన ఆధ్యాత్మిక జీవనం పడిసెడి అవకాశం వారికి కలదా? ఈ శ్లోకమున ఇంద్రియార్థ అంటే ఇంద్రియార్థార్థ వేదినాం అను పదము ప్రధానమైనది. కేవలం ఇంద్రియ తృప్తియే లక్ష్యమైనట్టి వారిని అది సూచించును. వారు పతితానాం అని కూడా వర్ణింపబడిరి. సమస్తముగు ఇంద్రియభోగ కర్మలను నిలిపివేసిన వాడే ఉన్నతునిగా పరిగణింపబడును. స్వకర్మభిః కూడా ముఖ్యమైన పదమే. అనగా గతమునందలి పాపకర్మల వల్లనే మనుజుడు పతనము చెందును. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ తమ కర్మల కారణమున స్వీయ పతనావస్థకు బాధ్యత వహింపవలసి వచ్చును. కర్మలన్నీయును భక్తియుత సేవలోనికి మారినప్పుడు మనుజుని మంగళమయ జీవనం ఆరంభమగును. ఇంద్రియ భోగము అనేది మనకి కేవలము భక్తియుత శుద్ధ భక్తి జీవితంలోనే ఇంద్రియ భోగము ఆకర్షణ నుంచి దూరం అవుతాం మనం. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసింది అదే. ఇంద్రియ భోగ విషయాల పట్ల మనము విముఖత చూపించాలి అంటే మనం భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుని జపం చేసుకుంటూ భగవంతుడి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆ ఇంద్రియ భోగ విషయాల పట్ల ఆకర్షణ ఉండదు. కేవలము మనము భగవంతుడి సేవలో ఉండటం వలనే గురువు సేవ చేసుకుంటూ భగవంతుని సేవ చేసుకుంటూ భాగవత అధ్యయనం చేసుకుంటూ ఉంటూనే మనకి ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. మెటీరియల్ థింగ్స్ పట్ల ఆకర్షణ తగ్గుతుంది. అప్పుడే మనము బౌ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమించబడతాము. లేకపోతే మనం ఇక్కడే కూరుకుపోతాం. మనం మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే జీవితంలోకొస్తాము. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా సరే ఇంద్రియ భోగ విషయాల పట్ల ఆకర్షణ తగ్గాలి అంటే జపమే, జపమే, జపమే హ్మ్, హ్మ్, మనకి సొల్యూషన్. అండ్ భక్తి, శుద్ధ భక్తి, కృష్ణుడిని పూజించుకోవటము, డైటీ వర్షిప్ అండ్ ప్రసాదం, ప్రసాదం తినటం, కృష్ణ ప్రసాదమే తినటము. గుడికి వెళ్ళి వైష్ణవులతోటి కలిసి సాంగత్యంతోటే మనకి ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. వైష్ణవ సాంగత్యం ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంటే అంత చేయాలి. జపం ఎంత పాసిబిలిటీ అంటే అంత చేయాలి. డైటీ వర్షిప్ ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంటే అంత చేయాలి. ఇవి చేస్తుంటే మనకి ఇంద్రియ విషయాల పట్ల ఆకర్షణే ఉండదు. ఆకర్షణ పూర్తిగా పోతుంది. మనం దేని పట్ల గూడా మనం ఆకర్షితులం అవ్వము. సో, మనము కృష్ణ భక్తి, కృష్ణ చైతన్యోద్యమముని మనము ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. కృష్ణ చైతన్యోద్యమమునే మనము ఇన్ ఫ్యూచర్ ధర్మాన్ని పా పా పాటిస్తుంది. లేకపోతే ధర్మం మొత్తం నాశనం అవుతుంది. కృష్ణ చైతన్యోద్యమంతోటే మనము భగవంతుడిని తెలియచెప్పగలుగుతాము. సో, ఈ కృష్ణ చైతన్యోద్యమము మనము మెల్లిమెల్లిగా అందరిలోకి తీసుకురావాలి. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మన గురువుల్లాంటి వాళ్ళు తెలుగులో గూడా చాలా మంది గురువులొచ్చేసారు. శిక్షా గురువులు. ఆ గురువులతోటి మనకి మన గ్రూప్‌లోనే గురువులు చాలా మంది టీచర్స్ తయారయ్యారు. సో, మన గురువులందరూ కలిసి కృష్ణ చైతన్యోద్యమంని మనము ముందుకు తీసుకొచ్చి మనము పృథు మహారాజు చేసినంత చేయలేకపోయినా గూడా అట్‌లీస్ట్ మన ఇళ్లల్లో, అట్‌లీస్ట్ మన కుటుంబాల్లో చేసుకోగలిగితే చాలు అనే ఎయిమ్ పెట్టుకున్నాను నేను. కానీ అది నాకు సరిపోవట్లేదు. నేనింకా ట్రై చేస్తున్నాను మా ఫ్రెండ్స్‌లో కూడా చెప్పాలి అని. నేను ఆల్రెడీ మెసేజెస్ అవి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. కొంతమంది అట్రాక్ట్ అయ్యారు. కొంతమంది చేస్తున్నారు. కొంతమంది వాళ్ళది నాకు చెప్తున్నారు. ఒక ఒక ఫ్రెండ్ అయితే హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ అని జెప్పి మైండ్‌ఫుల్‌నెస్, హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ అని జెప్పి నాకు ఆ మెడిటేషన్ చేయక్క భగవంతుడు మనకు కనిపించరు. మనకి గురువులతోటే మనం వెళ్ళాలి. సో, ఆ గురువు గారిని చేసుకోవాలి. మీరు ధ్యానం చేస్తే గురువు గారు కనిపిస్తారు. గురువుగారు మీకు అన్ని చెప్తారు అని అంటారు. సో, నాకు ఆల్రెడీ గురువుగారు ఉన్నారమ్మా. నేను భాగవతం చదువుతున్నానని చెప్తున్నాను నేను. ఆమెకి నేను ఎట్లా భాగవతం ఇవ్వాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను. ఐ హావ్ టు బి సక్సెస్‌ఫుల్ ఇన్ థట్. ప్లీజ్ ప్రే ఫర్ మీ. ఆమెకి భక్తి ఉంది కానీ భగవంతుడిని చెప్తది. నేను చెప్పినయన్నీ అవునక్క అంటది కానీ మైండ్‌ఫుల్‌నెస్సే కరెక్ట్ అంటది. హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్సే కరెక్ట్ అంటది. ఆ మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నానని చెప్తది. సో, నేనింకా నన్ను సెషన్స్ తీసుకోమంటుంటే నేను మెల్లిగా నేను ఇందులో జపంతోటి నాకు చాలా బావుందమ్మా. నేను ఇందులో బావున్నానని చెప్పాను. హ్మ్. స్లోలీ ఐ హావ్ మనం అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా తీసుకురావాలి. సో, అది పాసిబిలిటీ ఎంతుంటదో చూడాలి. కానా మెడిటేషన్ సెంటర్ అని ఉంది. ఆ కానా మెడిటేషన్ సెంటర్‌లో చాలా మంది ఈ హార్ట్‌ఫుల్‌నెస్ అనే దానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంటే రకరకాలులే. ఇంకా వాళ్ళు మెల్లిగా నెక్స్ట్ స్టేజెస్‌కొస్తారు అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళని నెగెటివ్ అనకూడదు. మేబీ స్లోలీ దే మే కమ్ బ్యాక్. సమ్ టైమ్ ఎప్పుడో తెలుస్తది వాళ్ళకి. వస్తారు అని నేను ఆశపడుతున్నాను. 15వ శ్లోకంలో సంసార దావానలమున తపించునట్టి మానవులకు కేవలం నీ వంటి వారే మిత్రులని నేను పూర్తిగా విశ్వసించియున్నాను. కనుక ఈ భౌతిక జగమున జీవిత చరమగమ్యమును మేమెట్లు శీఘ్రముగా పొందగలమని మిమ్ము అడుగుచున్నాను. దీనికి ఆహ్, అంటే పృథు మహారాజు మీరు సంసార దామనలో కొట్టుకోలాడే వాళ్ళ కోసం మీరు ఉన్నారు. మీరు వెళ్తే వాళ్ళు బయటపడతారు అని మీరే సొల్యూషన్ అని అడుగుతున్నారు కుమారగణాన్ని. కానీ ఇక్కడ
భౌతిక జగములోని వారందరూ భౌతిక క్లేశములను అనుభవించుచున్నారు. వాటిని వారు తొలగించు కొనగొనిచో సాధు పురుషులతో విశుద్ధ కృష్ణ భక్తులు సాంగత్యం నిలిపి హరే కృష్ణ మహామంత్రమును హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని జపించవలను. లౌకికులకు అదొక్కటే శుభకరమైన మార్గము. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేస్తాము. అదొక్కటే జపం చేస్తేనే ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి వాళ్ళని, అంతే. ఎలాగైనా సరే అట్రాక్ట్ చేయాలి. దెన్ వాళ్ళు ఆ భౌతిక విషయాల పట్ల నుంచి దూరం అవుతారు. భౌతిక విషయాలంటే యాక్చువల్‌గా అదే జాబ్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇవే ఎక్కువ వాళ్ళకి కనిపిస్తున్నాయి. సో, వాళ్ళు దాంట్లో ఇరుక్కుపోయారు. మేబీ దే కమ్ బ్యాక్ స్లోలీ ఆఫ్టర్ దట్. ప్రభుజీ, చాలా టైం అయిపోయింది. నేను ఇంకా ఆపాలా? కొంచెం కంటిన్యూ చేయాలా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 20వ శ్లోకం దాకా హరే చెప్పాలా కృష్ణ. ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండాత్ ప్రణామ్. యా, మీ షెడ్యూల్ ప్రకారం అయిందా? మీరెంత 20వ ఎంత శ్లోకం వరకు? ఇంకా 2 శ్లోకాస్ ప్రభుజీ. ఓకే, 2 శ్లోకాస్. ఫినిష్ చేయండి. మైత్రేయ ఉవాచ. ఇక్కడ 17వ శ్లోకం నుంచి మైత్రేయుడు పలికాడు. అర్థవంతమైనవి, యుక్తమైనవి, మితముగా నున్నవి, శ్రవణ మధురమైనవి యగు పృథుమహారాజు వాక్కులను వినినంతట బ్రహ్మచారులలో శ్రేష్ఠులకు సనత్కుమారుడు ప్రీతితో మందహాసం చేసిన వాడై ఇట్లు పలకసాగిని. సనత్కుమార ఉవాచ. సనత్కుమారుడు పలికిన పృథుమహారాజా, నీవు నన్ను చక్కని ప్రశ్నలు అడిగితివి. ఎల్లప్పుడూ ఇతరుల శుభమును గూర్చియే తలపోయినట్టు నీవు అడుగుట వల్ల విశేషముగా ఆ ప్రశ్నలు సమస్త జీవులకు లాభదాయకములై ఉన్నవి. అటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుట సాధుపురుషుల నడవడిక కనుక సమస్తము నెరిగిన వాడవయ్యును నీవును వానిని అడిగితివి. అట్టి బుద్ధి నీకు తగినదిగానున్నది. ఇక్కడ ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి మనకి. అంటే పృథు మహారాజుకి అన్ని విషయాలు తెలుసు. అన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా చతుస్కుమారులు రాగానే వాళ్ళని గౌరవించి, వాళ్ళని మర్యాదపూర్వకంగా ఆదరించి, వాళ్ళని ప్రశ్నలు అడిగారు. అన్ని విషయాలు తెలిసినా కూడా అడగటంలో అర్థం ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైనా సరే మనకన్నీ తెలుసు అని ఉండకూడదు. తెలిసినా కూడా ఇంకా గురువులు ఏం చెప్తారు అనేసి గురువుల్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. గురువుల్ని అడిగి గురువులు చెప్పింది విని, గురువులు చెప్పిన దాన్ని మనకి తెలిసిన దానిని అన్వయించుకుని దాని ద్వారా మనం సారాంశం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అంతా వినయంగా ఉండాలి. మనకి తెలుసులే, మనం ఏమిటిలే అడిగేది అని అనుకోకూడదు. అడగకుండా ఉంటే ఇంకా అది నీ అహం అవుతుంది. అడగాలి. ప్రశ్నలు అడగాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరినైనా సరే గురువుల్ని ఎంత తెలిసిన విషయాలు ఇది తెలిసిందే అనుకోవటం తప్పు. ఇన్ని రోజులు యాక్చువల్‌గా క్లాస్‌లో టీచర్ చెప్పినప్పుడు క్వెషన్స్ అన్ని అడగటం, వేరే వాళ్ళు అడుగుతుంటే ఇంక వాళ్ళు అడిగారు గదా! ఇంక నేనేంట్లే అడిగేది, నాకు తెలిసిపోయింది ఆన్సర్ అని అనుకునేదాన్ని. కానీ అలా కాదు, మనం కూడా అడగాలి క్వెషన్స్. అది ఇక్కడ తెలుసుకున్నాను. భాగవతం ఈ శాస్త్రంలో తెలుసుకున్నాను. ఏంటంటే ఎంత తెలిసిన వాడైనా గూడా అణిగి జస్ట్ గడ్డిపోచలాగా కింద పడి ఉండాలన్నమాట. ఎంత తెలిసినా గూడా తెలియనట్లు ఉండి, గురువుల ముందు మనము తల వంచి ప్రశ్నలు అడిగి తెలుసుకోవాలి. చతుష్కుమారులను అట్లాగా ప్రశ్నలు అడిగినందుకు పృథు మహారాజుని పొగుడుతున్నారు సనత్ కుమారుడు. ఎంత తెలిసినా కూడా అందరికీ తెలియాలనే విషయం, అందరికీ తెలియచెప్పాలనే విషయం కోసం మీరు మమ్మల్ని క్వెషన్స్ అడిగారు. పృథు మహారాజా, మీరెంత వినయంగా, ఎంత గొప్పగా అడిగారు. అందరికీ మొత్తానికి ఉపయోగపడాలి అని చెప్పేసి, జనులందరికీ ఉపయోగపడాలని అడిగారు అని చెప్పి సనత్ కుమారుడు మెచ్చుకున్నారంట. 19వ శ్లోకంలో భక్తులు సమావేశమైనప్పుడు వారి చర్చలు, ప్రశ్నోత్తరములు వక్తకు మరియు శ్రోతలకు సమ్మతములగును. ఆ విధముగా అట్టి సమావేశం ఎల్లరి నిజమైన సౌఖ్యమునకు లాభదాయకంగా కలదు. అంటే ఎవరైనా డిస్కషన్స్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు అందరం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విషయం చెప్తూ ఉంటే, భౌతిక విషయం అంటే ఆధ్యాత్మికంగా ఎట్లా ఎదగాలి, భౌతిక విషయంలో ఏం జరుగుతుంది, భౌతిక ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, మనం ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి, ప్లస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఒకళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకొని, ఒకళ్ళ డౌట్స్ ఒకళ్ళని అడుగుతూ ఉంటే మనకి ఎలాగా ముందుకు వెళ్ళాలి, కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంని ఎలా సక్సెస్‌ఫుల్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం కాన్సంట్రేట్ చేయొచ్చు. సో, మనం ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంటే గురువుల్ని ప్రశ్నలు అడగాలి, తెలుసుకోవాలి. ప్లస్ మనం అందరూ గ్రూప్స్‌లో డిస్కషన్స్ ఉండాలి. వైష్ణవ సాంగత్యంలో ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాల గురించి డిస్కస్ చేసుకొని, ఒకళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని ఒకళ్ళం ఆదరించి, కరెక్ట్‌గా గౌరవించి దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలి. సో, ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనకి నెక్స్ట్ ఎదగటానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రతిరోజు మేము జపం చేసుకొని తర్వాత మాతాజీ మాకు జపంలో ఒక డిస్కషన్ చేస్తారు.
కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తారు. ఆ పాయింట్స్ మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకొని ఒకళ్ళొకళ్ళు ఎక్స్‌పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాము. అది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఆహ్, జపా టాక్ అని పెట్టారు కరుణ మాతాజీ. చాలా ఉపయోగంగా ఉంది. జపము మాకు ఇంకా కాన్సంట్రేట్ చేసి, ఇంకా ఫోకస్ పెట్టి మాకు జపం చాలా ఆహ్, వాల్యూ అంటే దాని కాన్సంట్రేషన్ పెరుగుతుంది. దాని హ్మ్, ఐ మీన్ ఆహ్, శ్రద్ధ పెరుగుతుందనమాట. జపం ఇంకా చాలా చక్కగా చేసుకోగలుగుతున్నాం అందరం. సో, అది అలాగా కృష్ణ చైతన్యోద్యమం కూడా మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకురావచ్చు. హ్మ్. ఆహ్, వ్ అందరూ కలిసి గ్రూప్ అంటే డిస్కస్ చేసుకొని అందరము సాంగత్యంలో మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడ సారాంశం ఏమంటే 19వ శ్లోకం సారాంశం ఏమో భక్తులు చేసెడి చర్చలో పాల్గొనుచో మనుజుడు భౌతికముగాను, ఆధ్యాత్మికముగాను లాభపడగలడు. వక్త, శ్రోతలు అందరూ మేలు పొందగలరు. కామ్య కర్మ వ్రతులు, జ్ఞానులు ప్రయోజనమునందగలరు. అనగా భక్తుల నడుమ జరిగేటి ఆధ్యాత్మిక చర్చలు ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా ఎల్లరకు లాభకరములే అయ్యున్నవి. కనుక ప్రస్తుత సమాగమముచే కేవలం రాజే కాక తాము కూడా లాభపడితిమని సనకాదులు పలికిరి. సత్యకుమారులు కూడా లాభపడ్డామని చెప్పారంట. సనత్ కుమారుడు ఇలా చెప్పారు. పృథు మహారాజు అడిగిన ప్రశ్నలకి ఆ డిస్కషన్స్ అలా మాట్లాడటం మూలాన ఆయన కూడా వాళ్ళు కూడా లాభపడ్డారు. సో, మనం ఎప్పుడైనా సరే ప్రశ్నలు అడగాలి, డిస్కస్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఆ టాపిక్ గురించి మనకి కరెక్ట్‌గా పరిపక్వంగా తెలుసుకోగలుగుతామనమాట. కంప్లీట్‌గా ఫుల్‌ఫిల్ అవుతుంది. ఆ టాపిక్ డిస్కషన్ తోటి. సో, ప్రతి గురువు గూడా చెప్పిన ప్రతి శ్లోకం అంతా ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అయిపోయినాక ప్రశ్నోత్తరాలకి ఛాన్స్ ఇస్తారు. ఆ ప్రశ్న, ఉత్తరాలు మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకి చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. భౌతిక విషయాలకి, ఆధ్యాత్మిక విషయాలకి కనెక్షన్ తెలుస్తుందనమాట. సో, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. 20వ శ్లోకంలో సనత్ కుమారుడు పలకసాగాను. ఓ రాజా! దేవదేవుని పాదపద్మ కీర్తనమునందు నీకు ఇదివరకే అమితానురాగం ఉన్నది. అటువంటి అనురక్తి మిగుల దుర్లభమైనది. కానీ మనుజుడు భగవానుని యందు అట్టి అకుంఠితమగు శ్రద్ధను పొందినప్పుడు హృదయ కుహూరములోని కామమును అది అప్రయత్నంగా క్షాళనము చేయగలదు. అంటే మనం భగవంతుని ఆహ్, ఎలాగా ప్రే చేస్తే మనకున్న ఆహ్, ఆహ్, ఇల్‌నెస్ అంతా పోతది. అంటే ఆహ్, బ్యాడ్ థింకింగ్ అండ్ అట్రాక్షన్స్ ఇంద్రియ భోగ ఆలోచనలన్నీ తగ్గిపోతాయంట. ఇక్కడ అష్టాంగ యోగముల ద్వారా హృదయ కల్మషమును తొలగించుకొనుటలో ఎవడునూ కృతకృత్యుడు కాజాలడు. కానీ అతడు భక్తి యోగము ద్వారా శ్రీకృష్ణ భగవాని పాద పద్మాశ్రయమును గైకొనినంతట అప్రయత్నముగానే హృదయ కల్మషమంతయు అనాయాసంగా తొలగిపోగలదు. మనం ఎప్పుడైతే కృష్ణ పాద పద్మాలను పట్టుకుంటామో ఇంకా హృదయంలో ఉన్న కల్మషాలన్నీ తొలగిపోయి మనకింకా భగవంతుడే కనిపిస్తాడు. ఇంకసలు మనకి వేరే ఆలోచనలు రావు. ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఆహ్, మనం డిస్కస్ చేయాలి. ప్రశ్నోత్తరాలుండాలి. ప్లస్ జపం చేసుకోవాలి. అండ్ వైష్ణవుల్ని పాదాభివందనాలు జేసుకోవాలి. గురువుల్ని దేవాది దేవుడికి వల్లే మనం వారిని ప్రార్థించుకోవాలి. గురువు తర్వాతే స్వామి. గురువుల్ని ప్రార్థించుకోవాలి. అండ్ ఆహ్, ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుంటామో, ఎప్పుడైతే భగవంతుని ఆరాధన చేసుకుంటామో మనకి హృదయంలో ఉన్న కల్మషాలన్నీ పోతాయి. సో, ఈ 20 శ్లోకాల సమ్మరీ ఏంటంటే, మనము కృష్ణ చైతన్యోద్యమముని ఆహ్, చక్కగా మ చేసుకోగలగాలి అంటే అతి వినయంగా వైష్ణవులని, బ్రాహ్మణులని ఆదరించాలి. అండ్ గురువులని పూజించుకోవాలి. మనకి అదే హ్మ్. అన్నిటికి ఆహ్, సొల్యూషన్ ఇస్తుంది. అన్నిటికి ఆహ్, సమాధానం చెప్తుంది. హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మాతాజీ దండాత్ ప్రణామ్. థాంక్ యూ సో మచ్. నన్ను ఇంతసేపు ఓర్చుకున్నందుకు థాంక్ యూ మాతాజీ. థాంక్ యూ ప్రభుజీ. దండాత్ ప్రణామ్ బాలగం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణమ్మ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చక్కగా చెప్పారు. సమ్మరైజ్ చేశారు. చాలా విషయాలు మాట్లాడారు మీరు. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అంతా గురుకృప మీ మరిసి మా ప్రభుజీ. హరే నాకు కృష్ణ. చాలా భయమేసింది చెప్పాలంటే. మధ్యలో ఏదో చెప్పుకున్నాను కొంచెం. హ్మ్. క్షమించండి ప్రభుజీ ఏమైనా తప్పులుంటే. నో, నో, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ యాహ్! గుడ్. ఓకే. సో, ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ప్రభుజీ నాకు మెసేజ్ పెట్టారు. ఇంగ్లీష్ ప్రభుజీ. మనకి 17th రోజు హరిదాస్ ఠాకూర్ డిసప్పియరెన్స్ డే అనమాట. సో, దాన్ని సందర్భంగా ప్రభుజీ ఎవ్రీ ఇయర్ చేస్తారు.
అంటే అది 192 రౌండ్స్ 3 డేస్లో కలిపి 192 రౌండ్స్. ఈ ఏకాదశి నుంచి మొదలుకొని వాళ్ళకి 3 డేస్, మనకు 4 డేస్. సో ఏకాదశి వాళ్ళే కదా, 14, 15, 16, 17 ఉంది మనకి. 4 డేస్ కానీ 3 డేస్ కానీ కలిపి 192 రౌండ్స్ చేయటం. మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేసాము. కొంతమంది 1 డేలోనే 192 చేశారు. సో కానీ ప్రభుజీ మనకి మర్సిఫుల్లీ ఏమన్నారంటే 3 డేస్లో చేయగలిగితే చాలు. 64, 64, 64 అలా చేద్దాం. మనం ఇప్పుడు ప్రతి ఏకాదశి చేస్తున్నాం. సో మనకు పెద్ద పని ఏం కాదు ఇది. బట్ ప్రభుజీ చెప్పారు కాబట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఎల్స్ మీరు దాంట్లో చాలా విషయాలు, కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏంటంటే ఒకటి ప్రీచింగ్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేయలేము మనం, రైట్? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని వదిలేయచ్చు. వాళ్ళ చెప్పాలి, మన ధర్మం కాబట్టి చెప్పాలి. వింటే విన్నారు, లేకపోతే లేదు. వాళ్ళ పట్ల అంటే పెద్దగా, ఎందుకంటే ఇంట్లో జరగదు అది, రైట్? సో అది తర్వాత మీ రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, యాక్సెప్టింగ్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఎస్, మన జీవితంలో మన ప్రమేయం లేకుండా, ప్రస్తుత ప్రమేయం లేకుండా చాలా విషయాలు జరుగుతున్నాయి. యాక్సెప్ట్, రైట్? రిజెక్షన్ ఆల్వేస్ గివ్స్ ప్రాబ్లం. యాక్సెప్ట్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, థ్యాంక్ యూ కృష్ణ అని చెప్పడం చాలా మంచి విషయం చెప్పారు. అది అందరూ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మంచి విషయం చెప్పారు, మర్చిపోయారు. హరే కృష్ణ. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్, కామెంట్స్ ఫర్ మాతాజీ? శిరీష మాతాజీ, హరే కృష్ణ. చక్కగా హరే చెప్పారు కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. వెరీ నైస్ సమ్మరీ, బ్యూటిఫుల్ సమ్మరీ. అండ్ చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు. అండ్ మీరు చక్కగా అంటే మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగేవి వెరీ ఓపెన్లీ షేర్, విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మాకు. ఎందుకంటే అందరం మనం షేర్ చేసుకుంటా బయటికి ఏదో అంటే చెప్తాం బట్టి, కానీ దిస్ స్ట్రగల్ ఐ కెన్ రిలేట్ ఆల్సో. ఈ ఫ్యామిలీలో జరిగే స్ట్రగల్. కానీ ఐ థింక్ యూఆర్ ఆన్ ద రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అది. మీరు కేసెస్ చేసి మిగతా అది కృష్ణ మీద డిపెండ్ అయ్యారు. సో ఐ థింక్ దట్ యాటిట్యూడ్ విల్ హెల్ప్. అండ్ అది మీరు ఒక్కరే కాదు మా ఆల్ ఆఫ్ us are going through the struggle. So thank you for sharing that. Thank you, Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna Hare Prabhuji. Bol Sirisha Mataji, Hare Bol Sirisha Mataji. Thank you so much, Mataji. Wonderful explanations with personal touches also. Thank you, Mataji. Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Hare Krishna Prabhuji, Danvat Pranam. Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. మాతాజీ, మీరు ఎలా చెప్తారు అన్నారు కానీ, మీరు లాస్ట్ టైం కూడా ఇలాగే అన్నారు కానీ, బట్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు రెగ్యులర్ గా భాగవతం క్లాస్ తీసుకునే వాళ్ళలాగా ఈజీగా చెప్తారు మాతాజీ. చాలా సింపుల్ వర్డ్స్ లో చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు. అండ్ యూ షేర్డ్ యువర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎస్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ద సేమ్ మాతాజీ. అండ్ మీరు చెప్పారు కదా, మనం మాట్లాడుకోవాలి, మనం డివోటీస్ తో కలిసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు షేర్ థింగ్స్, వీ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ and we have to move forward kada. That is really important Mataji. When we share things with others, manaki aa baadha tagutundi and వాళ్ళు కూడా ఎప్పటి నుంచో సాధన చేస్తున్నారు కాబట్టి సీనియర్ డివోటీస్ తో డిస్కస్ చేస్తే they will share their life experiences Mataji. మనం మూవ్ అవటానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. That is really a very good point. I liked it Mataji. Thank you so much Mataji. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఉన్నారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణమ్మా, ఉన్నానమ్మా. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. మాతాజీ, శిరీష మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఇంకా మీరు చెప్పినవైతే కంప్లీట్ అందరం నాలాంటి వాళ్ళు అయితే ఇంకా పీక్స్ లో అవన్నీ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ. అందరికి అగెయిన్స్ట్ గానే ఉన్నట్టుగా ఉన్నా కూడా ఇంకా బ్లాక్ వస్తున్నాము.
బట్ Yes, నాకు Mataji. చాలా ఆబ్స్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్నున్నాయో నేను చెప్పలేను. ఈ మధ్య అయితే మమ్మీ అసలు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చి ఐసీయూలో ఉండి వారం రోజుల నుంచి అసలు నాకు 2.5 months నుంచి ఇంట్లో అందరు గెస్ట్స్ పిల్లలు వచ్చి అమెరికా నుంచి ఐ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ డూ మై చాంటింగ్ కొన్ని రోజులైతే. కొన్ని రోజులు ఎక్కువ రోజులే చేయలేకపోయాను. బికాస్ ఆఫ్ దట్ గిల్ట్ ఎంత ఉంటుందంటే చేయలేకపోతూ ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఎంత మనం వద్దనుకున్నాం మనం అసలు అందులోంచి ఇదొక ఓషన్ నరకం మాతాజీ. ఇటుగాక అటుగాక చాలా పడుతున్నాను. అసలు మీరు చెప్తుంటే అందరు పడుతున్నారు నాకు తెలుసు. కానీ మీరు చాలా అదృష్టవంతులు మాతాజీ. చాలా చేస్తున్నారు. నేను అనుకుంటాను అసలు ప్రభుజీని అయితే నేను అసలు ఫేస్ కూడా చూపించలేను అనే పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను అసలు. రియల్లీ మాతాజీ అందరం స్ట్రగుల్ ఇది. ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్‌ని, మన డిజైర్స్‌ని అన్నిటిని అసలు కంప్లీట్ వదిలేసుకున్నా, ఇవి గో త్రూ అవ్వడం అనేది అసలు ఒక పెద్ద పరీక్ష అయిపోయిందసలు. మీరన్నట్టు అసలు పిల్లల్ని కాదు, ఎవరినైనా కన్విన్స్ చేయగలగడం, మనది వేరే దారన్నట్టు, వేరేగా బ్రతుకుతున్నట్టు ఇవన్నీ మాతాజీ అసలు నిజంగా ఎన్ని మనం తెలిసి కూడా తప్పించుకోలేక ఇరుక్కుపోయి చాలా కష్టాలే పడుతున్నాం మాతాజీ. మాతాజీ నిన్న ఒక పాయింట్ విన్నాను. మనం టాలరెన్స్ గురించి చెప్తారు కదా. సో టాలరెన్స్ ఏదో జబ్బు వస్తే టాలరేట్ చేయటం, ఎవరో ఏదో అంటే టాలరేట్ చేయటం అది కాదంట. వెన్ యూ వాంట్ యువర్ ఫ్యామిలీ టు బికమ్ వైష్ణవాస్ అండ్ వాళ్ళు రాకపోతే ఎలా మనం టాలరేట్ చేయాలో, ఎలా ఓపిక్ గా ఉండాలో దాన్ని టాలరెన్స్ అన్నారు మాతాజీ. మాతాజీ ఎస్ మాతాజీ చాలా టాలరేట్ చేస్తున్నాం మనం. అయినా కూడా దానికి అంత ఉండట్లేదు మాతాజీ. ఇంకా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో మనం ఏదో అయిపోయాము వేరే మనం అన్నట్టు మిస్సింగ్ అస్ అన్నట్టు అయిపోతుంది. వీఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అన్నట్టు అయిపోతుంది. ఎన్నో బట్ మాతాజీ చెప్పినట్టు ఫాలో అవి చేస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్. మనకు తెలుసు ఆనందం. నౌ బికాస్ ఆఫ్ మై మదర్ సిక్నెస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ డైటీ వర్షిప్ మాతాజీ. ఆ అవకాశం నాకు భగవంతుడు ఏంటో మరి ఈ రూపంగా ఇచ్చాడు. నేను చేస్తుంటే నాకు అప్పుడప్పుడు చేసేదాన్ని ఇదివరకు కూడా తను యుఎస్ వెళ్ళినప్పుడు అది. కానీ అప్పటికి ఇప్పటికి నాకు ఎంత తేడా తెలుస్తుందంటే చాలా ఆనందం, అసలు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అసలు. అర్చన ప్రభుజీ ఎప్పుడు చెప్పేవారా చేయగలిగేదాన్ని కాదు, ఇప్పుడు చేస్తున్నాను నేను. అది మొదలైంది సేవ చేసుకుంటున్నారు మాతాజీ. అంతే మాతాజీ. ఏదో ఒకటి ఆయన కృప ఏదో రకంగా వస్తుంది మనకి అనుకోవాలి అంతే. ఇంకా ఇట్లా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ శిరీష మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. చాలా బాగుంది మాతాజీ క్లాస్. ఎట్లా ఎంత స్లోగా ఫ్లో వెళ్తూ అంత కనెక్ట్ చేస్తూ చాలా రియల్లీ వండర్ఫుల్ మాతాజీ. చాలా బాగుంది క్లాస్. మీ వాయిస్ కూడా బాగుంది క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు అట్రాక్టివ్ గా ఉంది మీ వాయిస్ కూడా. ప్రభుజీ మర్జీ అంతా మృదు మహారాజ్ గురించి ఇంకా వాళ్ళ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ఆ 4 కుమార్స్ గురించి చాలా బాగా డీటెయిల్డ్ గా క్లియర్ గా, అంటే ఏదో గ్రాంధికంగా లాగా కాకుండా బుక్ లో లాగా కాకుండా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తూ అంత కనెక్టివిటీతో బాగా కనెక్ట్ చేశారు మాతాజీ. హరి బోల్ హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్. మాతాజీ సమ్మరీ అంటే మీరు అంటే ఓవరాల్ సమ్మరీ లాగా కాకుండా చక్కగా సనత్ కుమారులు అనగానే వాళ్ళెవరు అనేది అసలు క్లియర్ గా వాళ్ళ గురించి చెప్పి అన్ని కూడాను చెప్పారు ఇందులో ఏంటి అని. అలాగే పృథు మహారాజ్ గురించి అట్లా